جی ایوننگ ناظرین کبیر احمد خواجہ جموں کشمیر ٹی وی کی لائیو نشریات میں پروگرام کشمیر راؤنڈ اپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج یہ پروگرام دو سیگمنٹ میں ہے اور مکس چلے گا۔ اس واسطے ہے کہ یہ پروگرام آج ہے نا اردو اور پہاڑی دائیں زبانیں وچ ہوسی۔ پہاڑی زبان نا تساں نا پسندیدہ پروگرام ماں بولی جڑا دا وہ بھی اج اس پروگرام نا حصہ دیا، کیونکہ تو سارے جاننے کہ ان دنوں سے جموں کشمیر ٹی وی اوپر تقریباً 24 گھنٹے نشریات جڑیاں جاری دیاں، اور جڑے سکیجول سارے پروگرام ہونے وہ ظاہر ہے کہ اس طریقے کا نہیں ہوئی سکنے ہونے، چونکہ زیادہ فوکس جڑا دا وہ ایک مین ایشو پر دا اور سمجھنے کہ وہ زیادہ ضروری دا۔ اس کا آج نا پروگرام جڑا دا وہ دائیں زبانیں وچ دیا، پہاڑی اور اردو، ماں بولی اور کشمیر راؤنڈ اپ دو اکٹھے آ۔ جس وقت جڑا مہمان اردو سپیکنگ ہو سی او کشمیر راؤنڈ اپ نا مہمان ہو سی، اور جب پہاڑی سپیکنگ ہو سی او ماں بولی نا مہمان ہو سی۔ تسے اگر اسے کنے رابطہ کرنے چاہنے تو اسے کنے واٹس ایپ کال نے ذریعے رابطہ کری سکنے، یا جنہیں لوگوں کو اسے ایپ موجود دی وہ اسے کنے ویڈیو لنک اوپر بھی اسے کنے جڑی سکنے۔ آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ دونوں زبانوں میں پہاڑی اور اردو میں ہوگا، چونکہ پہاڑی زبان کا پروگرام ماں بولی اپنے سکیجول پر نہیں ہو سکا، جبکہ ہمارے ناظرین جو ہیں ان کی بار بار یہ ڈیمانڈ ہے کہ ماں بولی پروگرام میں بھی ان چیزوں پر ڈسکس کی جائے اور اپنی زبان میں بھی ڈسکس کی جائے، لہٰذا آج کے پروگرام میں اردو سپیکنگ مہمان ہمارے جو بھی ہوں گے وہ کشمیر راؤنڈ اپ کے ہوں گے، اور جو پہاڑی سپیکنگ مہمان ہوں گے وہ ماں بولی پروگرام کے ہوں گے۔ Today this program is in two parts, not in two parts but in two languages. It will be in Pahadi, in my mother language, our mother language, Pahadi Maa Boli, and in Urdu. The speaker who speak Urdu will be the guest of Kashmir Roundup, and Pahadi speaking guest will be the guest of Maa Boli, Pahadi language program. So stay with us and keep watching Jammu Kashmir TV. سب سے پہلے میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے، جس چیز کی آپ سبھی لوگ منتظر ہیں، جس پر گزشتہ اب تقریباً 72 آورز سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، کہ بلکہ 80 آورز کے قریب پہنچ چکا ہے جموں کشمیر ٹی وی کی ٹرانسمیشن، جو کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے فریڈم مارچ، آزادی مارچ کے حوالے سے یہ ٹرانسمیشن جاری ہے۔ پل پل کی خبریں آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ اس وقت دھرنے جو دیا گیا ہے وہاں جہاں کنٹینر لگا کر انہیں بلاک کیا گیا ہوا ہے، وہاں لوگ موجود ہیں ہزاروں کی تعداد میں۔ آج دن کو بھی بے شمار قافلے آتے رہے۔ آج پہلی بار وہاں ان مارچ کرنے والوں کے لیے وہاں باقاعدہ کھانے کا بھی انتظام کیا گیا ہے، جو عام روٹین کی میڈیسنز ہوتی ہیں کہ کسی کو کوئی سر درد وغیرہ اس طرح کے جو فرسٹ ایڈ کی ہوتی ہیں وہ وہاں انتظامات ہیں، ایمبولینسز وغیرہ وہاں باقاعدہ موجود ہیں، کیونکہ اب یہ لگتا یوں ہے کہ اب یہ دھرنا خاصا طویل ہوگا۔ آج دن کی جو صورتحال رہی وہ یہ ہے کہ وہاں آج JKLF کی قیادت نے ایک پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ یا تو دو آپشن انہوں نے رکھے ہیں کہ یا تو تمام تر جو رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں وہ ہٹائی جائیں اور ہمیں سری نگر کی طرف مارچ کرنے سے نہ روکا جائے، ہمیں جانے دیا جائے۔ دوسری صورت میں اگر روکا ہوا ہے تو ان کا مطالبہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن اور P5 کے جو نمائندہ ممالک ہیں، جو نمائندے ہیں، ان کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، وہ آئیں اور ہم ان کو چارٹرڈ آف ڈیمانڈ دیں گے۔ چارٹرڈ آف ڈیمانڈ میں ان کا جو مین مطالبہ ہے وہ مطالبات وہی ہیں جن پر JKLF کا یہ مارچ جاری ہے، اور وہ یہ ہیں کہ ایک تو بھارتی مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ 2 ماہ سے زائد، اب 9 ویک سے زائد ہونے والا ہے، جو لاک ڈاؤن ہے اسے ختم کیا جائے، ظلم و بربریت بند کی جائے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ چیئرمین محمد یاسین ملک اور دیگر پولیٹیکل پریزنرز جو بھی ہیں ان سب کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور انہیں پولیٹیکل سپیس دیا جائے۔ اس کے علاوہ جو مین چیز ہے، جو مین ان کا جو مقصد ہے اس مارچ پر، دنیا کی توجہ حاصل کر رہے ہیں جس چیز پر، ان کا کہنا ہے کہ ریاست جموں کشمیر میں یونائٹڈ نیشن اپنا جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں رہ کر ہمیں یہ ٹائم فریم دیا جائے کہ یہاں ریفرینڈم کب کروائیں گے، آپ لوگوں سے
कब पूछेंगे, डायरेक्टली हमें टाइम फ्रेम दिया जाए हमेशा की तरह उलझाए रखने से के लिए नहीं, बल्कि अब हम इस मसले का हल चाहते हैं और हम सिर्फ आज़ादी चाहते हैं। दूसरी तरफ इंटरनेशनल मीडिया ने इस मार्च को वसी पैमाने पर ब्रॉडकास्ट किया गया। इसे मुख्तलिफ नशरियाती बड़े इदारों ने इसे दुनिया तक पहुंचाया और 23 सेंटीमीटर शायद मीडिया के जरिए दुनिया को पहली दफा ये मिल रहा है कि ओरिजिनल कश्मीरी सेंटीमीटर असल में है, और वो उनका यही है कि बुनियादी तौर पर वो आज़ादी की डिमांड कर रहे हैं, खा इस पार हैं या उस पार हैं। आज जो दूसरी इसमें पेशरफ थी वो ये थी कि जहां कंटेनर लगाए गए हैं, याद रहे कि ये तकरीबन 6 किलोमीटर दूर है ये जगह चिकोठी बॉर्डर से, जो सीज फायर लाइन से 6 किलोमीटर पहले लगाई गई है जो रुकावटें खड़ी की गई है। लेकिन इस 6 किलोमीटर का जो एरिया है, जाहिर है उसमें एक बड़ी आबादी आबाद है, सीज फायर लाइन के इस तरफ भी बड़ी आबादी आबाद है। तो उन लोगों ने आज वहां से बाकायदा जुलूस की शक्ल में वो उन कंटेनर्स तक पहुंचे इज़ारे यकजहती के लिए, और उसी तरह वो भी पुरजोश नाराबाजी कर रहे थे और वही अपने परचम उठाए हुए वो लोग यहाँ तक पहुंचे और इनके साथ इज़ारे यकजहती किया। दूसरी तरफ जो एक और आम पेशरफ्त है वो ये है कि आज दिन को वहाँ जमात इस्लामी का एक आला सतही वफद वहाँ पहुंचा उस धरने में, और जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की इस कॉल को, इस मार्च को मुकम्मल तौर पर अपनी हमायत का यकीन दिलाया है। और उनका कहना है कि हम अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में हमें जाने से रोका जाए। लिहाजा जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर ने आज मुकम्मल तौर पर इस मार्च की हमायत का ऐलान कर दिया है। ये इस वक्त तक की वहां की जो सूरत हाल है वो है। मैं अभी से अपने पहाड़ी लैंग्वेज वालों के लिए कि जो माँ बोली प्रोग्राम के हमारे नाजरीन हैं, जो लोग वो नहीं समझ सकेंगे मैं माजरत चाहूंगा, लेकिन चूंकि टाइम और मसरूफियात और इस प्रोग्राम की वजह से यकीनन मुझे अपने नाजरीन को देखना होता है हमें कि हमारे जिन प्रोग्रामों के भी जो नाजरीन हैं तो उनके लिए कि आज जानिए जड़ी अपडेट दियां उठानियां नवी सूरत हाल दी होए दी कि एक तो उथे आज JKLF ने कायदीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसे कि उन्हें डिमांड की थी कि या तो आसे की श्रीनगर तक जाने की इजाजत दी जाए, आसनिया रुकावटां जड़ियां खत्म की जाए, अगर नहीं ऐसा नहीं होना तो फिर यूनाइटेड नेशन और P5 ने जड़े रिप्रेजेंटेटिव दे वो अच्छे और उन्हें कने अस मुज़ाकरात करने उन्हें की अस चार्टर्ड ऑफ डिमांड अपना देने। चार्टर्ड ऑफ डिमांड मोस्टली जड़ी चीज दी होए दी इस वक्त के जिस चीज़ों पर JKLF ने मार्च शुरू हुआ सा कि भारतीय मकबूजा कश्मीर में चाहे बर्बरियत खत्म की जाए, क्रैक जड़ा लॉकडाउन है इसकी खत्म की जाए फौरी तौर पर। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक और दीगर प्रिजनर्स की फौरी तौर पर राह किया जाए। और उस तो अलावा ये है कि बुनियादी तौर पर कि यूनाइटेड नेशन जदों ये आख्या जा रहा है कि मसला यूनाइटेड नेशन हल करसी तो हूँ आखने के मुज़ाकरात यूनाइटेड नेशन ने नुमाइंदे करने वाले और यूनाइटेड नेशन आसे की टाइम फ्रेम दे उन्हें में इधर उधर बाई द टर खाए ना आसे की, बल्कि आसे की टाइम फ्रेम दे के रेफरेंडम कदू करासी हो और कदू कराई सकना आसे की टाइम दिता जाए। इस वक्त उसे जारी दा जो जड़ा धरना दा जारी दा उत्थे आज पहली दफा इस मार्च के दौरान आज उथे बाकायदा मार्च ने अंदर उत्थे खाने वगैरह ना उन्हें लोगों ने इंतजाम किया गया, टेंट लगे ने, लेकिन सर्दी दी मौसम खराब दा और ये गल नहीं है कि बिस्तरे दे नहीं इस तरह है दे सलाम करने उन्हें सारे की। इसके बाद मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं मुख्तलिफ हमारे मेहमान ने ग्रामी, जो कमेंट्स आएंगे मैं कोशिश करूंगा कि हम उन्हें हाईलाइट कर सकें, लेकिन बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाती है जब मेहमान होते हैं तो काफ़ी मुश्किल होता है। मुझे प्रोग्राम के शुरू में ही कुछ मैसेजेस मिलना शुरू हुए हैं वो उन ममालिक से, खासकर मिडिल ईस्ट से, कि जहां यकीनन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम है कि हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं कि हमारे पहला मैसेज जो आया है वो कौन है और क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जम्मू कश्मीर टीवी के तमाम मज़दूर मेम्बरान को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम कबूल हो। मुस्तफ़ा रहीम अर्ज़ कर रहा हूँ जद्दा सऊदी अरबिया से। तो मैं JK TV का बेहद मशकूर हूँ। मैं दिली तौर पर JK TV को ही देखता रहता हूँ। बहुत
خاص کر کے فریڈم مارچ کے حوالے سے بڑی اچھی کوریج دی ہے ماشاءاللہ. تو فریڈم مارچ کے حوالے سے میں آزاد کشمیر کے اندر سے تمام جتنے بھی بالخصوص ینگ لوگ ہیں، ظاہرہ نوجوان کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، تو میں ان لوگوں سے ایک اپیل کروں گا کہ آپ لوگ اس فریڈم مارچ کا حصہ بنیں اور پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیں گے اس مانوس خونی لکیر کو، جس کو روندنے کے لیے جے کے ایل ایف نکال دی ہے. ہم اس مانوس خونی لکیر کو نہیں مانتے ہیں. ہم آر پار جتنی بھی کشمیری قوم ہے ہم ایک ہیں، اور اس کے لیے ہم اس مانوس خونی لکیر کو روندیں گے. تو بہت شکریہ. جی یہ سعودی عرب جدہ سے اور ایک اور میسج ہے، دیکھتے ہیں یہ کون ہے. السلام علیکم، عبد المجید بات کر رہا ہوں، جدہ سعودی عرب سے، اجیرہ سے بلانگ ہے، ضلع پنچ. میں امید کرتا ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. جے کے ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے بہت زبردست کوریج کی ہے آزادی مارچ کے حوالے سے. لبریشن فرنٹ کی کال پہ لوگوں نے لبیک کہا، اور میں لبریشن فرنٹ کے تمام ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس آزادی کی تحریک کے اندر وہ اپنا ہر کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اور یہ قومی فریضہ ہے، یہ قومی آزادی کا مسئلہ ہے. اس میں جوان، بچے، بوڑھے، عورتیں، ہر مسئلے کے آدمی کو آگے بڑھ کے ریاستی تشخص کو بحال کرنا ہوگا، ریاست کی وحدت کی بات کرنی ہوگی، ریاست کی مکمل خود مختاری کی بات کرنا ہوگی. اور میں جے کے ٹی وی کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا پورا وقت اس آزادی مارچ کو دیا ہے. اور ٹائم کم ہے، میں انشاءاللہ پھر آپ سے بات کرتا ہوں. جی یہ ہمیں میسیجز آئے سعودی عرب جدہ سے، ابتدا میں ہی میسج آ گئے. اچھا ہوا. ناظرین جو لوگ میسج کرتے ہیں، بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے، معاف کیجئے گا کہ اگر کوئی میسج پلے نہ ہو سکے، ہمارے ناظرین تک نہ پہنچ سکے، تو ہم اپنے دوسرے کسی پروگرام میں اس میسج کو چلانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. لیکن یاد رہے کہ آج کل چونکہ ان دنوں میں خاص کر، اور ویسے بھی جموں کشمیر ٹی وی کے ناظرین میسیجز کرتے رہتے ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ان کی آواز کو اس چینل کے ذریعے، اس پلیٹ فارم کے ذریعے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے کشمیریوں تک، ریاست کے اندر ہوں یا ریاست کے باہر، ان تک ان کی آواز پہنچ سکے. آج جو صورتحال رہی وہ میں نے آپ تک پہنچائی ہے. جو جڑا کی بھی آج اتنے واؤ سارا میں تسے کی چھوٹا چھوٹا دسیا. امید ہے کہ تسے کی پوریاں رپورٹوں دا جموں کشمیر ٹی وی نے پورا دن چلنیاں رہیاں. جموں کشمیر ٹی وی کی فالو کرا اور تسے کی پہل نہیں خبر اس پر لبنی. آج جڑے مہمان میں کی جوائن کرنے انہیں وچ میں کہنے پہلے مہمان جڑے دے او دے اتھے برطانیہ وچ انہیں سٹوک آن ٹرینٹ شہر دا اتھے انہیں ادریس صاحب دے، اور او میں کی آئی جوائن کرنے. لیکن میں جس طرح پہلے آگیا سا کہ میں جس طرح جیسے کہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ آج چونکہ یہ پروگرام مکس ہے، ملٹی لینگویل پروگرام ہے، تو جناب ادریس صاحب جو ہیں وہ مجھے جوائن کر رہے ہیں، سٹوک آن ٹرینٹ سے ہیں، اور ان سے ہم اپنی آج کی بات کی ابتدا کرتے ہیں. میں سب سے پہلے انہیں آج اپنے پروگرام کشمیر راؤنڈ اپ اور ماں بولی میں خوش آمدید کہتا ہوں. جی ادریس صاحب آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ. ادریس صاحب آپ غالباً میرے ساتھ تو کم از کم پہلی بار جے کے ٹی وی پر اپیئر ہوئے. پہلے تو یہ چلے یہیں سے ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ جموں کشمیر ٹی وی پر اپیئر تو ہوئے، لیکن جموں کشمیر ٹی وی کے بارے میں آپ کے ریمارکس کیا ہیں؟ جموں کشمیر ٹی وی بہت اچھے پروگرام ہو رہے ہیں، اور بیسیکلی جو لوگوں کو ایک کشمیر کے متعلق ایک اچھا نالج مہیا کر رہے ہیں اور ایک موٹیویٹ کر رہے ہیں بڑے اچھے طریقے سے، اور ساتھ ساتھ اپنا جو کشمیر کا کلچر ہے اسے بھی پروموٹ کر رہے ہیں. اور یہ بہت اچھے پروگرام ہیں، بہت پسند کیے جاتے ہیں، نہ کہ صرف کشمیر میں بلکہ ان کو کشمیر کے لوگ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اور اس کو بہت ہی سراہا جاتا ہے. جی بہت بہت شکریہ. یہ آپ لوگوں کا اپنا چینل ہے، اور اسی لیے ہمارے لیے یہی ہوتا ہے کہ ہر آواز کو ہم اس پر لائیں، اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم اپنے دیگر ناظرین کے ذریعے اس کو دنیا تک پہنچا سکیں. آپ کو ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. تو ہم شروع کریں گے، ابھی آپ سے کچھ جاننے کی کوشش کریں گے موجودہ حالات پر، لیکن اس سے قبل میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کے اس پروگرام میں جناب
वाद काशिर हमारे एंकर पर्सन हैं, बैठक प्रोग्राम भी करते हैं, और आज मेरे साथ वो खुशी तौर पर इस प्रोग्राम में मेरे माँ बोली शो में वो मेरे मावन साबित होंगे यकीनन। मैं उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। जी जी आया हूँ जी तुसें की अपना वाद काशिर साहब, उम्मीद है कि तुसें ठीक है दियात है, खुशामदीद तुसें की आ जाने इस प्रोग्राम में। ख्वाहिश साहब अस्सलाम वालेकुम, सारे दोस्त अहबाब की, और बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला सारे की खुश रखा है, और तुसां सारे दोस्तां ना शुक्रगुजार हां। और आज ने मैं माड़े तुसको होस्ट भी दिया, चूंकि 2 प्रोग्राम एक साथ ही नहीं थे चलने, माँ बोली और कश्मीर राउंड अप। इस वक्त में कि कश्मीर राउंड अप भी ज्वाइन किया ना इदरीस साहब दे अपना इतना स्टॉक ऑन ट्रेंड थू, और दुआ पास जरा दीगर मेहमान भी ज्वाइन कर ले, लेकिन प्रोग्राम चूंकि बहुत ज्यादा डिमांड है नहीं सी प्राइवेट मैसेजेस माँ बोली वाले ने, इस वास्ते प्रोग्राम की 2 जबानें विच रखा। जरूरी है जी, यकीनी तौर पर जरूरी है कि अपनी माँ बोली भी नाल जुड़ी रहे, और बाकी दोस्त जेडे उर्दू स्पीकिंग है या अंग्रेजी स्पीकिंग है उन्हां नाल भी इंटरेक्शन टिकी रहे, क्योंकि असां नाल रिश्ता जड़ा है अपनी माँ बोली नाल वो इंतहाई जरूरी है, और इस रिश्ते की निभाना जड़ा है उसने तो भी जरूरी है जी। जी मैं चलूंगा इदरीस साहब के साथ, चूंकि वो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। इदरीस साहब, ये जो इस वक्त 4 तारीख ऐलान शुदा 4 तारीख, लेकिन बेसिकली 3 तारीख से ये एक बड़ा इवेंट जो शुरू हुआ, एक बड़ा मार्च, और इस वक्त दुनिया भर का मीडिया बेसिकली उस सेंटिमेंट को दिखा रहा है, और गालिबन ये पहली दफा हो रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया जो है, जो गैर मुतनाज़ा किस्म का मीडिया होता है, वो कश्मीरियों के ओरिजिनल सेंटिमेंट को सामने ला रहा है। आप इस मार्च को किस नजर से देखते हैं, और इस वक्त तक आज तक की जो मैंने अपने इंट्रो में बताया है कि यहां तक वो हुआ है, और बाकी तो तमाम इतलात हमारे तमाम नाजरीन तक भी हैं, दुनिया तक हैं, किसी से छुपी हुई नहीं। आप क्या समझते हैं कि क्या ये मार्च आपके जो रियासत की जो आवाज है उसमें कोई किरदार अदा करेगा, कर रहा है? ये तरीके से अपनी कामयाबी की तरफ गामजान है, और दूसरी बात ये है कि बहुत इन्होंने ये जो काफिला जा रहा है, और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को कश्मीर के बारे में एक नॉलेज दिया है, कश्मीर की आवाज़ बने हैं, और ये कश्मीर की आज़ादी के लिए एक रोशन ख्याली है, और कश्मीर का जो इशू है उसके लिए यही लोग हैं जो आज 4 दिनों से खुले आसमान के नीचे सर्द हवाओं में एक बियाबान जंगल के अंदर अंधेरी रातों में अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपने वालिदैन, अपने अजीज़ व क़ुरबा और अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ पर आज़ादी के लिए बैठे हुए हैं, और यही लोग एक इंशाअल्लाह आज़ादी की किरणें रोशन करेंगे। जी आप के शहर से कुछ सुनने में आया था कि कुछ नौजवान गालिबन मार्च में शमूलियत के लिए भी तैयार थे। जी, तो क्या गए हुए मार्च में कुछ लोग शामिल हैं वहाँ? जी 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 मैं कोटली से जिला कोटली से मेरा ताल्लुक है, और नहीं, वो कोटली से तो है, लेकिन यहाँ जहाँ आप मुकीम हैं, क्या यहाँ से बरतानिया से कोई आपको इतला है या नहीं कि कुछ लोग यहाँ से भी शामिल हुए? मेरे ख्याल से एक दो साथी गए हैं। हमारा भी प्रोग्राम था जाने का, लेकिन कुछ साथी मसरूफियात की वजह से हम नहीं जा सके। आज भी हमारी 3-4 दोस्तों से बात हो रही थी, तो हमारी भी यही ख्वाहिश है कि हम भी उनके साथ शाना बशाना जहाँ पे वो खड़े हैं, हम भी वहाँ पे उनके साथ खड़े हों, और इस मार्च में आज़ादी की इन काविशों में हम भी अपना जो है हिस्सा वो डालें। लेकिन यकीनन ये भी जरूरी है कि वो काविशें तो वहां हो रही हैं, तो जब आप लोग बाहर होंगे तो उन काविशों को दुनिया तक ले जाना, दुनिया तक पहुंचाना, ये आपका काम है। यकीनन ये काम तकसीम करके किए जाते हैं, तो अगर आप यहाँ हैं तो यहाँ से आपका एक रोल बनता है। वो तो बात आपकी ठीक है। वो जो हमारा रोल है वो इंशाल्लाह हम अदा कर रहे हैं, लेकिन वो जिस कर्ब में, वो जिस तकलीफ में, और बार बार जो है ना वो एक तकलीफ और हर मरहले से गुजर रहे हैं, तो शायद
کچھ باہر سے بیٹھے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کشمیر کے آزادی کی باتیں کرتے ہیں یا کشمیر کے ایشو کو اجاگر کرتے ہیں، تو یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ہم یہاں پہ صرف باتیں کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، یا کچھ لوگوں کا یہ بھی نیریٹو ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ لوگوں کے بچوں کو بلی کر رہے ہیں اور انہیں اس طرف لے کے جا رہے ہیں، اور خود باہر بیٹھے ہوئے ہیں یا دور بیٹھے ہوئے ہیں تو انہیں اس چیز کا کوئی احساس نہیں ہے۔ تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ اب اگر ہم جنگ کے لیے جاتے ہیں، جہاد کے لیے جاتے ہیں تو ہم کو دہشت گرد گردانا جاتا ہے، اگر نہتے جاتے ہیں تو ہمیں بیوقوف گردانتے ہیں۔ تو سوچنا یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ کشمیر ایک 5000 سال پرانی تاریخ ہے جس کے لیے 72 سال سے ہم لوگ کوششیں کر رہے ہیں، اور یہ ہماری کوششیں انشاءاللہ جاری رہیں گی۔ انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا، اور ہماری یہی کوشش ہے، ہم اپنی نسلوں تک ان کو جو ہے نا وہ منتقل کریں گے۔ آپ یہاں سے ہو کر، برطانیہ سے ہو کر، آپ کو ظاہر ہے دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے، اس وقت جو مارچ میں شامل لوگ ہیں ان کے لیے آپ کے کیا جذبات ہیں، آپ انہیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، وہ سرخ سلام کے مستحق ہیں، جس طرح وہ مارچ کی لوگ بلا لوس وہ خدمت کر رہے ہیں، اور خصوصاً جو چناری کے لوگ ہیں، آس پاس کے لوگ ہیں، مظفر آباد کے لوگ، اور جس طرح سے جب یہ مارچ بمبر سے چلا تو راستے میں بچوں نے، عورتوں نے، ماؤں بہنوں نے، سب نے انہیں پھولوں کی پتیوں سے ان کو خوش آمدید کہا اور ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کے لیے دعائیں کی، اور راستے میں لوگوں نے سبیلیں لگائیں، لوگوں نے انہیں فروٹ دیے، لوگوں نے انہیں کھانے دیے، اور بہت ہی اچھے طریقے سے اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہ مارچ اپنے منزل کی طرف رواں دواں رہا۔ اور وہ جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے جذبے اور ان کی جرت کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آج وہ سب کچھ اپنا چھوڑ چھاڑ کے ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک بیابان جنگل میں اندھیری راتیں، سردی، اور آپ تو بخوبی جانتے ہیں کہ اس وقت وہاں چناری چوکوٹھی میں تو مئی جون میں بھی کتنی سردی ہوتی ہے، تو اب تو سردیاں شروع ہو رہی ہیں، اور پچھلے دنوں سے تو بارش تھی۔ بہرحال آج انہوں نے تھوڑا سا وہ ٹینٹ وغیرہ کا انتظام کیا ہے، لیکن وہ بھی ان کے لیے اتنا کافی نہیں ہے۔ تو کشمیریوں کے لیے یہ ایک سب سوری کہ میں اس پوزیشن میں اچھی، آپ کو آن ایئر نہیں لے سکتا۔ یہ بہت ہی اچھی کاوش ہے، اور یہ جو دوست سارے احباب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم یہ نہیں کہ وہ وہاں پہ اکیلے ہیں، ہم ہر لمحہ، ہر پل، ہمارے جسم یہاں ہیں لیکن ہماری ہر سانس، ہر پل، ہمارا ذہن، دل و دماغ انہی کے ساتھ ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ ادریس صاحب کہ آپ نے آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا۔ میرے ساتھ چونکہ اور مہمان بھی ہیں، انشاءاللہ آپ سے کسی دوسرے پروگرام میں بھی بات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ جی واد کاشر مجھے جوائن کر رہے ہیں، اور میں ان سے کچھ جاننے کی کوشش کروں۔ جی واد بھائی اجا نہیں، میں تو اردو ہی پہلے دسی چکا ہے، تس اجا نہیں اپڈیٹ کیا دے لیا تسے دینے کافی لمبے دوران یہ نا پروگرام ہی کیتا تے اسے نے ماں بولی بجے والے کیا تس کیا تفصیلات دینے ہیں؟ گل یہ جی کہ اج ماڑی گل ہوئی سی اپنے توقیر گیلانی صاحب نال، اور گراؤنڈ اپر باقی جڑے دوست تھے انہاں نال بھی، اور جس طرح نے انہوں نے معاملات اس نے آگاہی حاصل کی، عبدالحمید بٹ صاحب انہاں نال بھی گل بات ہوئی ہے۔ حوصلے بلند ہے دوستاں نے اتھے جڑے موجود ہے گراؤنڈ اپر، اور اس تو علاوہ جڑی بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ اس سلسلے وچ انہوں نے جڑے مطالبات آئے نا وہ بڑے واضح جے مطالبات ان کے P5 یعنی کہ سلامتی کونسل میں جڑے پرماننٹ ممبرز ہیں انہاں کی اسلام آباد جڑے انہوں نے سفیر ہے، سفرائے کرام، امبیسیڈر جڑے انہاں کی ساڑے کول آندا جائے، گورنمنٹ آف پاکستان نے فریضہ انجام دے سکتی ہے، آزاد کشمیر گورنمنٹ اس کے اوپر ریکویسٹ کری سکتی ہے، اور اس کے تو علاوہ اساں کی انہاں نال ملایا جائے، اساں انہاں کی براہ راست اپنا مطالبے دساں،
اور وہ مطالبے جڑے یہی ہیں کہ جڑی گزشتہ 2 مہینے تو اوپر ہوئی ہے لاک ڈاؤن ہے اس کی ختم کیتا جائے، میڈیکل ایکسس دیتی جائے، سہولیات دیتی جان اور لوگوں کی زندگی نہ جڑا ہے پرامن ماحول دیتا جائے، اس تو بعد جڑے باقی چیزاں سے یہ مطالبات جڑے میں خیال کرنا ہے ایز اے جموں کشمیر ٹی وی فیل کرنے آساں کہ جینون مطالبات ہے، اس نے پر توجہ دیتی جانی چاہیے اور یہ توجہ جڑی ہے کہ دینے والے ارباب و اختیار جڑے اسلام آباد بیٹھے ہوئے انہاں کی چاہیے آیا اس نے پر مطالبات پر غور کریں، اگر یہ ممکن چیز ہے، کوئی ایسے انہونے مطالبات نہیں جڑے کہ ناممکن ہونی ہے جس پر بہت ساری لے دے کرنی پوے۔ یہ آزاد کشمیر گورنمنٹ جڑی ہے اس ناشتہ وغیرہ بھیجا جس کی واپس کری دیتا گیا آ، انہاں آخیا کہ اساں ناشتیاں تے روٹیاں کھانے واسطے نہ اتھا آئے، اساں بنیادی مطالبہ جڑا ہے یہ ہے کہ اساں کی ملایا جائے انہاں P5 نے جڑے سفرائے کرام ہے انہاں حوصلے لوکاں نے بلندے اتھا ایک تو یہ چیز جڑی کلیئر ہونی پی ہے، دوسرا جڑی سائڈ جڑا ہے اس نے آیا کہ انٹرنیشنل میڈیا جڑا ہے وہ بار بار اس کی کوریج دینا پیا ہے، TRT، الجزیرہ، BBC، وائس آف امریکہ، ہمارے کول خود ہندوستان نے انڈیا نے اخبار جڑے کھلے ہوئے اس وقت آئی کین سی انڈیا ٹوڈے ہے، اس تو علاوہ انڈیپینڈنٹ ہے اور بے شمار جڑے نا میگزین جڑے صفحے اول نے بھارت وچ انہاں اس کی کوریج دیتی ہے، پاکستانی ڈان جڑا ہے نیوز پیپر انہاں کوریج دیتی ہے، جیو نیوز جڑا ہے کچھ حد تک اس نے پر آئے ARY والے بھی لائی ہے ٹکر اور باقی چھوٹے چھوٹے اخبارات جڑے انہاں بھی اس نے پر کوریج دیتی ہے، لیکن مینلی انٹرنیشنل میڈیا جڑا ہے وہ اس نے پر کافی متحرک ہے اور انہوں کافی سارے اس نے پر اداریے لکھے اور مسئلہ کشمیر کی ایک بہتر جدت نال جڑا ہے اس کی اگے کیتا جا رہا ہے۔ جی جی خواہش جی بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین یہ ہم بات تو کر رہے ہیں پہاڑی میں، چونکہ آج پروگرام مکس ہے کشمیر راؤنڈ اپ اور ماں بولی، لیکن مجھے جموں سے جوائن کر رہے ہیں بابو سنگھ جی، اور ہم دیکھتے ہیں وہ ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ اپنی پہاڑی میں بات کریں گے یا اردو میں، یہ ان پر منحصر ہوگا، لیکن فی الحال وہ ہمیں تھوڑی ہی دیر میں اپنے ناظرین کے لیے، چونکہ نیچے میسیجز آ رہے تھے کہ بابو سنگھ جی کو آپ انوائٹ کریں، تو مجھے یقین ہے کہ بابو سنگھ جی ہمیں تھوڑی ہی دیر کے بعد جوائن کریں گے، کیونکہ انہوں نے کل بھی ہمارے پروگرام میں شرکت کی تھی، اور یقیناً ہمیں سیز فائر لائن کے دونوں جانب کی آواز چاہیے ہوتی ہے تاکہ عام لوگوں کو بھی اور دنیا کو بھی یہ پتہ چل سکے، ریاستی عوام کو بھی اور دنیا کو بھی، کہ اصل میں اس پار ہیں یا اس پار ریاستی باشندے کیا چاہتے ہیں، اور وہ وہی آواز ہوتی ہے جو عام عوام کی آواز ہوتی ہے، وہی ایک جامع سینٹیمنٹ ہوتا ہے، ریاستی سینٹیمنٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، تو اب ان آوازوں کو دبایا نہیں جا سکتا۔ ناظرین میں کہ تھوڑی دیر بعد جوائن کر لے بابو سنگھ جی جموں تو جڑے کہ کل نے بھی اصل ایک طویل دورانیے نے پروگرام میں موجود رہے، انہیں کی اس واسطے انوائٹ کرنے ہو کہ ایک تک کچھ ناظرین میسیجز کرنے سے لکھنے سے کمنٹس کے بابو سنگھ جی کی بلاؤ، دوسرا ایسا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ریاست نے تمام حصوں لوگ جموں کشمیر ٹی وی کم از کم اس سے گل آتا کہ تمام حصوں نے لوگ، تمام قسم نے لوگ، تمام مذاہب نے لوگ وہ اچھے دے اس پر اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں، اپنی ریاست نے حوالے کرنے، اپنی آزادی نے حوالے کرنے۔ اچھا واد بھائی، آج جو ایک یہ خبر بھی چلی تھی کہ اور JK TV پہ بھی چلی ہے، یقیناً ایک بڑی خبر تھی، وہ بھی جماعت اسلامی آزاد کشمیر کا وفد وہاں پہنچا اور انہوں نے بابانگ دول اس مارچ کا جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے پلان کا کہ مکمل حمایت نہ صرف یکجہتی بلکہ مکمل حمایت کا اعلان کیا، آپ کیا کہیں گے؟ یقینی طور پر ایک اچھا جیسچر ہے جی۔ دیکھیے جموں کشمیر ٹی وی جو ہے وہ ہمیشہ روز اول سے اس بات کی وکالت کرتا آیا ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے جتنے بھی تمام پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو جو ہے اس سلسلے میں اکٹھا ہونا چاہیے، ایک ہم آواز ہونا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے ایک ہی مدعے پر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں یہ جو پیش رفت ہوئی ہے، جماعت اسلامی کا وفد آیا ہے وہاں پر، یہ ایک پرامن اور جاندار قسم کی پیش رفت ہے۔ انہوں نے اسسٹنٹ جو ہے اس کے لیے اپیل کی ہے، کہا ہے لوگوں کو، یہ ایک خوشائند چیزیں ہیں اور ڈائلاگ، باہمی تعاون، یہ ساری چیزیں جو ہیں بالآخر ریاست جموں کشمیر کے قومی مفاد میں جاتی ہیں۔ میں اسے کم از کم اپنی سطح پر جو ہے اس کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں
یہ ایک اچھا جسچر جا رہا ہے. یقیناً. اور وہاں ڈاکٹر خالد صاحب تھے غالباً کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اب یہ کسی تنظیم کا مسئلہ نہیں ہے, اب یہ ہمارے گھر کا, پورے گھر کا مسئلہ ہے کہ ہم گھر کے ایک کمرے سے دوسرے میں جا رہے ہیں اور ہمیں روکا جا رہا ہے. تو یہ تو سیم وہی سٹینڈ ہے جس پر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اس وقت وہاں دھرنا دیے بیٹھا ہے. تو یقیناً یہ قومی سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے. بالکل یہی ہے, میں یہی سوچتا ہوں, اور یہی میں میرے خیال میں ایک پرامن طریقہ بھی ہے لوگوں کا اکٹھے ہونے کا بھی طریقہ ہے, اور یہ طریقہ کار جو ہے آگے بڑھنا چاہیے. تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اس حوالے سے آگے آئیں, بلکہ میں تو چاہوں گا کہ پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر کو بھی سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا, اور دیگر روایتی پارٹیاں جو ہیں ان کو بھی سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا, آگے بڑھنا چاہیے تھا. اور جو وہاں پر مظاہرین ہیں وہاں پر جو ہے ان کو اس سلسلے میں تعاون کرنا چاہیے تھا, اور آگے بڑھ کر اپنے ایک قومی مسئلے کو میں سمجھتا ہوں کہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا. لیکن انفارچونیٹلی اس سلسلے میں پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر اور باقی سٹیک ہولڈر نے ریاست کے انہوں نے اس سطح کی سرگرمی نہیں دکھائی ہے. میں تو یہ چاہوں گا کہ تمام لوگ اس سلسلے میں آگے آئیں اور آگے بڑھ کر اپنے اس قومی مسئلے کو ہائی لائٹ کریں. جی خواجہ صاحب. جی, آج دن کو دھرنے سے ایک تو آپ کی بات ہوئی وہاں قیادت سے, یقیناً سینئر احباب سے, وہاں موجود جو لوگ عام پبلک جو ہے, جو پارٹیسپینٹس ہیں, کیا ان میں سے بھی کسی کے ساتھ آپ کی کوئی بات ہوئی یقینی طور پر میری بات تاکہ ہوئی یہ ہے. اندازہ لگایا جا سکے کہ لوگوں کے جذبات کیسے ہیں؟ جی میری آج بات ہوئی ہے مقامی سطح پر لوگوں سے. ایک تو عبدالحمید بٹ صاحب سے بات چیت ہوئی ہے, کافی عرصے کے بعد جو ہے ان سے میری گفتگو ہو سکی ہے. اور دوسرا جو ہے میں اپنے توقیر گیلانی صاحب سے, طاہرہ توقیر صاحبہ سے میری بات چیت ہوئی ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے کچھ اور ایکٹیوسٹ بھی ہیں ان سے بھی گفتگو ہوئی, مجھے نام نہیں یاد آ رہا. تو ان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے اور کافی حوصلہ افزا گفتگو تھی, جس میں انہوں نے جو ہے مختلف طرح سے جو ہے اپنے خدشات. جی غالباً کنیکشن لاسٹ ہوا ہے آباد کاشر سے ہمارا, لیکن وہ ہمیں دوبارہ جوائن کریں گے. جی جی گراؤنڈ پہ دیکھنا چاہیے کہ یہ صورتحال جو ہے وہ کہاں تک چلتی ہے, کہاں تک جاتی ہے. اس سلسلے میں جو مقامی آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہے اس کو چاہیے کہ وہ ایک انسانی ہمدردی کا جو سلوک ہے وہ رکھے, اور مظاہرین کو قطعی طور پر تشدد پر نہ اکسائے, نہ ہی ان پر تشدد کیا جائے, بلکہ پرامن طریقے سے معاملات کو آگے بڑھایا جائے. یہی ایک راستہ ہوتا ہے, کیونکہ اب وہ دور نہیں ہے. 90s کا جو دور تھا وہ کچھ مختلف دور تھا, جس میں آپ کو جو ہے آپ لوگوں کی آوازوں کو دبا سکتے تھے, گولیاں برسا سکتے تھے. اب جو ہے دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے, ہمیں ہر لمحہ ہر پل کی خبر آتی ہے. کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ میں 4-5 ہزار میل کی دوری پہ بیٹھا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ وہاں پر آج جو ہے دھرنے میں کھانا کس طرح کا سرو کیا گیا, جو ہے وہ چائے کہاں سے آئی, کس نے ناشتہ پرووائڈ کیا, ہمیں سارا کچھ پتا چل رہا ہے. تو یہ صورتحال جو ہے اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ جو اچھا, کھانے سے ایک بات آج دن کو ہمیں ہمارے جے کے ٹی وی کے ایک نمائندہ ہیں وہاں جو موجود ہیں اس وقت, بہت سارے ہمارے اس وقت ٹیم ممبر یقیناً موجود ہیں, نعیم جو ہیں ان نے ایک پیغام دیا تھا کہ جے کے ایل ایف کی قیادت نے انتظامیہ کو آج کے کھانے کی دعوت دی ہے کہ آپ سب لوگ کھانا ہمارے ساتھ کھائیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور خواجہ صاحب یقین کیجئے کہ ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں وہ یہ ہے کہ کھانا اتنی وافر مقدار میں وہاں پر پہنچا ہے, مقامی آبادی نے بھی پہنچایا ہے, مقامی لوگوں نے پہنچایا ہے, اور خود وہاں کے جو منتظمین تھے انہوں نے اتنا بڑا ارینجمنٹ کیا ہے کہ اب ان کو کمی نہیں ہے کسی بھی چیز کی. جب بارش شروع ہوئی تو فوری طور پر ارینج کیا گیا, ٹینٹس وغیرہ کیا خیمے جو ہیں ان کا ارینجمنٹ کیا گیا. تو یہ ایک منظم قسم کی صورتحال ہے, یہ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ آل آف سڈن جو ہے وہ لوگ جو ہیں باہر نکل بھائی گئے. آپ میرے ساتھ رہیں گے, ہمیں آج ایک نئے ہمارے جو ہے وہ مہمان آئے ہیں, عمران کشمیری, جو پہلے کبھی اس پروگرام میں غالباً نہیں آئے اور میرا ان سے قریب کا تعارف بھی نہیں, وہ ڈائریکٹلی لنک سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. میں
عمران جو ہے ان کا تعلق ہجیرہ سے ہے، اور عمران میرا چھوٹا بھائی ہے سمجھ لیں، اور ویلکم عمران، ہمارے بھی بھائی ہیں جی، سب بھی بھائی ہیں، ویلکم عمران۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم جی آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کے اس پروگرام میں موجودہ اس ایکٹیویٹی پر، جو کہ جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، تو اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی کبیر بھائی، دیکھیں کہ یہ مارچ دسمبر سے چل رہا ہے 4 تاریخ کو، اور آج اور 7 عمران تاریخ ہے۔ عمران معذرت چاہوں گا، میں آپ کو ڈسٹرب کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے آغاز کریں اپنی ماں بولی سے، پہاڑی سے۔ اگر آپ ماں بولی سے کریں تو یہ ہمارے لیے سعادت بھی ہوگی، چونکہ ماں بولی ساتھ ساتھ چلتا جا رہا ہے۔ ہاں چلو، آج میں ماں بولی سے آغاز بھی کرتا ہوں، اور آخر میں ماں بولی میں ایک چھوٹی سی غزل بھی آپ کو سنا دوں گا، بلکہ ضرور، نظم واہ، سناؤں گا۔ پھر تو میں کہتا ہوں جی، سونے پر سہاگا۔ کیا کبیر آپ صاحب کیا گل اس تفصیل طریقے تک جدوں کہ دنیا پوری نہیں توجہ جڑی تقریباً تو آخی سکنے کہ ایک بڑے طویل عرصے تھی بات کشمیر اوپر میڈیا نہیں ہوئی، میڈیا نے ذریعہ دنیا نہیں ہوئی توجہ مرکوز ہوئی نہیں، لگی نہیں دیکھنے ہوں دے تو اس کے سامنے آیا، اس کی کس نظر کا نے دیکھنے آیا اس چیز کی؟ بالکل، دیکھو جی کبیر بھائی کے پہلے جڑا 7 تاریخ کے مارچ ہوا سا، اس مارچ کی کوئی میڈیا کی کوریج نہیں سی دیتی اس طریقے نہ، کوئی مطلب ٹھیک ہے ایک پیغام عالمی دنیا تک گیا سا، ریکارڈ ہویا سا، لیکن سوشل میڈیا نے ذریعہ گیا سا، کوئی میڈیا کی کوریج وغیرہ نہیں سی دیتی۔ لیکن اے مارچ آسے نا جڑا کوٹھی نہیں طرف رواں دا رستے وچ اس ٹائم رکیا نہ، رکاوٹاں کھڑیاں کیتیاں گئیاں، اس نے وجہ تو اگر رکیا نہ، اس نے وچ ایئر میڈیا بھی اس کی بھرپور کوریج دینی لگی نہیں، اور کافی دنیا چ اس کی دیکھا بھی جانا، اور اس نے ایک بہت مثبت اثر جانا لگانا دنیا چ، اس نے ایک بہت مثبت اثر جانا کہ کشمیری جڑے دے وہ اپنی ایک الگ ریاست، الگ اپنا ملک چاہنے ماڑا تے ایک فیس بک پر میں ایک چیز دیکھی سی، کیا پتا ہوئی سکنا جھوٹ بھی ہوئی سکنا یا سچ بھی ہوئی سکنا، کہ اتنے نمائندے آئے نے چکوٹھی تے انہاں کی آخیا جی کہ جڑے پاکستان دا ہندوستان اس تو پہلے اس کی مسئلہ پیش کرنے سے، اس کی ایک زمینی مسئلہ بنائی دا پیش کرنے سے صحیح ہے، آساں کی تو ہون پتہ چلیا کہ یہ تو ایک قوم نہ مسئلہ دا، یہ عوام نہ مسئلہ دا، بلکہ یہ ایک زمینی مسئلہ نہیں ہے، انہیں نہیں آزادی خود مختاری خوشحالی نہ مسئلہ دا۔ جی اچھا، تو اس کا سمجھنے آ کہ چلو انٹرنیشنل دنیا تک آواز پہنچنی میڈیا نے ذریعہ یا جس طرح بھی اپنے لوگوں نے بارے کیا خیال دیا؟ میں اپنے لوگوں نے بارے ہمارا خیال یہ تھا کہ میں انہوں نے سچے جذبے کے اسلام پیش کرنا، جڑے بھی ہوتے ہیں اس ٹائم کارکن موجود تھے، شرکا موجود تھے، میں انہوں نے سچے جذبے کی اسلام پیش کرنا، اسی بچے دے بڈھے دے اس تو بعد خواتین یا انہیں سارے جوان دے انہیں سارے کی اسلام پیش کرنا کہ اس سردی اور اس ایک جڑا سرد موسم دا اس نے باوجود وہ جڑا ہے اتنے بیٹھے نے، اور کھلے آسمان نے تھلے جی، کوئی کسی قسم نہ کوئی بندے کو صرف ایک کپڑے نہ سوٹ جڑا لگانا یا چادر کوٹی یا اپنی زبان جس کی آخنے وہ جڑے نال ہی نہیں تھے نے، اس تو علاوہ انہیں کول پانیاں یا بوتلاں اگر ہوئیں تو ہوئی سکیاں، باقی کوئی دنیا نہیں چیز نہیں ہے۔ تو میں انہوں نے سچے جذبے کی اسلام پیش کرنا، بلکہ میں ایک کلپ ایک دیکھا جس کے آسے نے بزرگ ایک دے ہمارے خیال انہوں نے تعلق میرپور یا بمبر تو دا، انہوں کے انٹرویو ان سے ایک نمائندے تو انہیں کی انٹرویو انہیں کو پوچھنے کہ تساں اس ٹائم اس عمر نے وچ تساں ایتھے آئے ہو تے تساں نے جذبے کیا نے، انہیں آگیا کہ ماڑا جذبہ تس اگر پوچھنے چاہنے ہو تو میں تساں کی جذبے نے بارے دسنا کہ ماڑی تھی دی یا تسے نہیں دی یا دوے تریے کسے نہیں بھی تو تسے نہیں آکھی نے سامنے اگر اس نے ریپ کیتا جانا یا اس کی دعا بندہ اٹھائی تا گڑیا بھائی نہیں تا جانا ٹھیک تس اتنے چپ کری بیسو، جڑا نمائندہ سا اس کی آخیا جی بابا میں اس طرح نس بھیج سکنا، اس آیا پھر ماڑا بھی یہ تھا کہ آسنیاں جڑیاں تھیاں اس پاریاں انہیں کہ مودی حکومت گڑیاں بھائی نہیں جانی غائب کری جانی، صحیح ہے، آسیں کی پتہ نہیں ہونا انہیں لاشاں آسی کی مڑی لبنیاں، تو ماڑا جذبہ یہ تھا کہ میں سیز فائر لائن تروڑنے تھی آیا نا تو میں تروڑ سا، میں اپنی جڑے ماڑے ینگ جنریشن دی انہیں کہ اپنے جوانے ہستے پیغام دیتا کہ اے بھی ماڑا سنگ دے، اگر میں جذبہ رہنا تو میں یہ چیز سمجھنا کہ انہیں نہ جذبہ بھی کدے کام نہیں ہونے لگا، یہ ماڑا سنگ آگے بڑھ لے۔ جی لیکن جو لوگ اس وقت تک بھی گیرو میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں اپنے اگر پہاڑی زبان بھی کی دے ساں تو اردو زبان بھی دے ساں، دو طریقے سے انہوں کی پیغام دینا، پہلے تو میں اردو زبان ہی دینا کہ جو لوگ بھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کمبلوں کے اندر اور رضائیوں کے اندر بیٹھ کے فیس بک پہ
مجاہد بنے ہوئے ہیں. میری ان سے پرزور اپیل ہے کہ آپ یہ مجاہد فیس بک والے چھوڑیں, یہ فیس بک کی پوسٹیں چھوڑیں, آپ نکلیں باہر, اس مارچ کا حصہ بنیں اور اس کو ایک طاقتور اور کامیاب مارچ بنائیں. انہوں اپنی زبان چ دسی چھوڑنا کہ جڑے لوگ کار کمبلے رضائیں بڑے نے تے کھٹر لکھی لیٹی فیس بک پر پوسٹاں لکھی دا چارنے, اس مارچ نے خلاف بھی کئی پوسٹاں میں دیکھنے تھی ملیاں. تے میں انہیں استائیہ عرض کرنا, انہیں استائیہ ریکویسٹ کرنا کہ ماڑیو پرارو اٹھو نکلو باہر, آزادی ان قریب دی. اگر یہ مارچ نکلی آیا ٹھیک تو تساں اس میں حصہ بنو, اس کی مزید پاورفل کرو, اس کی مزید طاقت دیو. تساں نے پروگرام نے صادق صاحب میں دسنے جو چاہنا سے اس کے آسے نے صغیر ایڈوکیٹ صاحب جڑے دے انشاءاللہ کل او بھی درنے اندر موجود ہو لے, او بھی کل اشلے. اے تس تانیا کہ اٹھی نکلا. بعض لوگ نے یہ بھی رائے دی کہ جدو آزاد ہو سی تو ظاہر ہے سارے آزاد ہو رہے جڑے اندر بیٹھے نے, کی کوئی انہیں تو نہیں کوئی روکنے لگا کہ تس آزاد نہ ہوئے. اس کا ہونے کے جڑے کوئی جی جی ماڑی گل سمجھی گیا تس اسی گیا نہیں میں سمجھ گیا تسیں گل, لیکن آزادی دیکھو کبیر بھائی, آزادی جڑی دی وہ قربانیاں مانگنی. آزادی کسے بھی اس تو پہلے وہ ترانا ایک دا کہ یہ بھیک نہیں جو آزادی ہے. مانگنے, یہ بھیک نہیں آزادی ہے جو مانگنے سے مل جائے گی. یہ آزادی دے منگنے سنگ نہیں لبنی, یہ آسیں گی غاصب ظالم دوواں قوتاں نے نال آسیں گی لڑنا. ایک سائڈ اوپر پاکستان دا, ایک سائڈ اوپر ہندوستان دا, دوئے آسیں اوپر قابض دے, دوئے نے خلاف آسے کی جدوجہد کرنی پیسی. آسمیاں چاہنے کہ یہ دوئے ملک پولین یا انہیں دوئے نے اندر جنگ بندی ہوئے یا کسی بھی قسم نہیں, کوئی آسمیاں چاہنے کہ انہیں اندر اختلاف ہے. لیکن آس یہ بھی تو چاہنے نا کہ آسنے جڑا ذاتی حق دا, بنیادی حق دا, پیداشی حق دا, اس تو جڑا آسیں گے محروم رکھیا نا انہیں لوگیں گی, وہ تو آسیں گی دین نا. لیکن اے جڑے لوگ آسے نے کار بھی تو آخنے کہ آزادی ٹھیک ہے جی, جے کے اللہ ہی نہیں آئی سی, جے کے اللہ خالی جے کے اللہ آزادی نہیں وارث تھی. باقی ظاہر جڑے کشمیر نے اندر رہنے سارے اس آزادی نے وارث تھے, سارے اس کشمیر نے وارث تھے, سارے اٹھیا چھو باہر. جڑیاں لڑکیاں آئی کیا خالی ہوئی آزادی نے وارث ہیں, باقی لڑکیاں آزادی نے وارث ہیں, یا جڑے لڑکے آئے نے وہ آزادی نے وارث تھے. میں تسیں کی اپنی ایک گل دساں گا, ماڑا چھوٹا بھائی ایک آیا نا اس مارچ اندر, اس کے جدو ماڑا کولا اجازت ہندی کرانے کو اجازت مانگنا سا, کرانے آیا کہ اس بار فون کرتا وہ تو کی دیستا کرانا نہیں, یا پروگرام سا کہ وہ مکریہ اس واسطے نہیں جانے لگا تھا. ماڑا کولا جدو اس پوچھا تھا, میں کہا جی تساں صبح تیار ہو ہوئی تو جاؤ ماڑی طرف تساں کی اجازت دی. انہوں نے کی آخیا جی کہ ٹھیک ہے میں جاساں. وہ اس ٹائم مارچ نے ایسا ہے, لیکن کرانے کی بعد ہی میں گل کی تھی, انہوں نے آخیا جی کہ آسیں دا بڑی امید سی تھوڑے اوپر کہ تو اس کی روک سے تو آسیں کہ نہ جایا. میں کہا جی اگر اس نے تو اے دا اگر ماڑا اس تو چھوٹا بھائی دا اور میں دیس اس تین بھائیاں اگر تینے بھائیاں نے قربانی لگی ہے چاہے تو ہمارا کشمیر آزاد ہونا تو میں اس سے بھی تیار دیس. یہ تو ہمارا ایک پر آج لگانا کیا مشکل تھی. وطن کی خاطر میں آیا, میں ہر چیز قربان یہ کرنے سے تسیں جذبہ تھا آسیں کی جوائن کرنے سردار ساجد نواز جڑے کہ آج نے پروگرام ہی کو ہوسٹ بھی ہولے میں کنے, اور او آگے گل جاری رکھ لے. اے انہیں اوپر ڈیپینڈ کرنا کہ او کشمیر راؤنڈ اپ کی چلا لے یا ماں بولی کی, کیونکہ پروگرام دوئے مکس چلنے. اور اے بہرحال تو اس میں کرنے رہا تو میں انہیں کی انہیں او اے لے آسے کرنے, اور اس کی بعد تھوڑی دیر واسطے او ٹیک اوور بھی کر لے انیوے پروگرام کی. سائی صاحب السلام علیکم جی, خوش آمدید. آواز نہیں آ ساجد صاحب کی شاید آواز نہیں آ رہی ہے, تو اس واسطے سائی صاحب اگر آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے آپ اپنے سسٹم کو آف کریں, دوبارہ آن کریں اور دوبارہ ہمیں جوائن کریں. تو ناظرین یہ ہیں عمران کشمیری, جو کہ آج کے دونوں جو ہمارے ناظرین ہیں دونوں طرح کے, ماں بولی کے بھی اور کشمیر راؤنڈ اپ کے بھی, ان دونوں کے لیے وہ اپنی زبان میں جو میسج بھی دیتے ہیں اردو میں بھی دیتے ہیں اور پہاڑی لینگویج میں بھی دیتے ہیں. چونکہ میں کافی عرصے سے گزشتہ 2 ہفتوں سے زائد سے شاید ہمارے ناظرین مس کر رہے تھے, اور آج دن کو مجھے جو میسیجز آئے تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسی پروگرام کو ایک ساتھ ہم چلاتے ہیں اور اپنے ناظرین کو تاکہ پیغام ملتا رہے. عمران بنیادی طور پر تسنو تعلق کیڑے علاقے کنے دا؟ ماڑا تعلق اجیرے کنے. اجیرہ کیڑی جگہ؟ اجیرہ پھگواٹی. اچھا, چونکہ رکڑ وچ تسی نے جڑے جے کے ایل ایف نے اس وقت بہت بڑے بڑے ایکٹیوسٹ تھے مارچ وچ شامل تھے سارے تقریباً, اور رکڑ اجیرہ اس سائڈ اوپر تسے لوگ ظاہر ہے نوجوان لوگ ایک بڑی تبدیلی آندی, چونکہ اتنے ایک بڑے عرصے تو ایک بڑا غلبہ رہا نا پرانا.
लेकिन जी हुन तुस अपने इलाके की जदू देखने आते तुसें जदू निक्के से आज तुस आखी सकने आ कि 15 साल पहले अगर देखने आ और आज देखने आ तो नौजवानी सोच भी तुसें क्या तब्दीली देखी? देखो जी, आई तो काफी अरसा पहले नहीं, मैं एक तुसें गल दसना कि माड़े मामू दे कमांडर यासीन, वो बड़े अरसे तो इस JKLF विच इन्वॉल्व दे, इस विच शामिल दे, ते उन्हां की जदों उतो जलूस कढ़िया सा, जदों अजीरे नी धरती उपर अशने चाने से ग्रां चा जलूस कड्ढी नहीं आए से, तो टोटल 10 बंदे से उन्हां नाल जी JKLF ने झंडा सा, तो टोटल 10 बंदे आए से। और आज उत्थे ग्रां ने विचा तकरीबन 15 तो 20 गड्डियां खाली JKLF ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, और उस तो बाद NSF ने लोग भी थे। इस विच सब तो बड़ा ਜਿਹੜਾ किरदार था उसे कमांडर यासीन साहब, जिसकी मैं अपना मामा आखना, उन्ने ना रोल दा बहुत बड़ा, कि उन्ने की सब तो पहले आवाम अंदर शाऊर उन्ने की पैदा किया। उन्ने दसिया कि यार आसे नहीं आजादी खुद मुख्तारी, खुशहाली जेड़ी थी वो आसे ना मुल्क हाले आजाद नहीं है, हाले आसे कि इन्नी है आजादी खुद मुख्तारी। ते जी आज ये तुसां हाजीरे नी सतह उपर तुस देखी सकने हो कि बहुत बड़े बड़े जुलूस जेड़े दे हाजीरे ने अंदर होने लगे ने, हालांकि वो शहर बहुत निक्का था, देखने ने जी लिहाज उस ना इस वो वक्त शहर ने बहुत निक्का बहुत और हर दौर भी उतराने लोग जद भी कोई ऐसा प्रोग्राम होना बेशुमार लोग और फिर जड़ी उन्हें इधरा उधरा आने वाले जुलूसे वास्ते है जीरा तत्ता पानी अब्बासपुर उधरा ने लोगों ने जड़ी मेहमान नवाजी और इस दफा भी उन्हें यह किरदार अदा किया इस मार्च ने दौरान भी वो एक मिसाली चीज दी यकीनन असली रवायात विच दा असली सकाफत ना हिस्सा था लेकिन बाज जगह चुके चीजां मरी जियां गई तो उधर लोगों जिंदा रखी दियां अल्लाह करे कि जिंदा रखी सके। अच्छा इंशाअल्लाह। इस मार्च विच तुसें नहीं डायरेक्ट तुसें ना जरा छोटा अजीज भी उथे मौजूद था क्या उसका ने तुसें ना डायरेक्टली राबता भी होया इस दौरान? जी जी हमारा राबता भी होया उसमें। ओ क्या आखना क्योंकि तुसें कोला छोटा था छोटे ने जज्बात जरा और तरह ने उन्हें ओ तुसें की उन्होंने क्या मनाजर दिखा रहा क्या आखना लोग क्या कहते हैं लोगों की क्या सोच है इस हवाले नाल कोई गल? जी मैं उसको आज या बल्कि पूछा था मैं नसीस के अगर तो उसने थोड़ी तबीयत भी खराब थी तो मैं कह यार अगर तुम्हारी तबीयत कोई ज्यादा खराब थी तो तू वापस जा ही सकनी, कोई मुश्किल वाली कहानी नहीं, तू वापस जा ठीक। उस आया यार कि मैं भाई मैं आया ना मैं हूँ वापस ना जाने दी आया ना, मैं अगे जाने दी आया ना, तो जो तू इजाजत दी सी मैं तो तू ये आखिया सा कि मुड़े घर अशने थी मैं तू नस भेजना। मैं क्या ठीक है मैं ये चीज तू की आखी सी कि घर अशने थी नस भेजना, लेकिन तू बीमार नहीं हो सका, मैं बीमार दस जिस तरह भी दस मैं इत्या रहे सा क्योंकि बारिश हुई माड़े ख्याल कल ही तो वो जी बारिश नहीं कोई थोड़ी बहुत पानी शानी ऊपर पिया दी नहीं, इस वजह तो थोड़ी सेहत खराब हुई नहीं सी। बाकी उस वाला मैं खैर खैरियत पूछी सी, उस तो बाद मैं उत्थे ने जज्बे ने हवाले नाल पूछा सी, मैं क्या नौजवाने ना क्या जज्बा था उसकी आ गया है कि नौजवाने ना यह जज्बा था वो आखने कि अस अगे जाने दी आए ने पीछे जाने दी कदे भी नहीं आए ने, और अस पीछे नहीं जाने अस क्यादत ने एहतराम करने जिथे क्यादत आए नहीं उत्या बैठे ने, लेकिन अस मुड़ी पीछे नहीं जाने बेशक इतने 2 महीने छोड़ी 6 महीने बैठाई रखें असा इत्या बेना इस इतने अगर बर्फ पे अस बर्फू भी इत्या रेसा। अच्छा बर्फ पे ये नहीं फिर भी उठा यकीनन आज उतना असली बहुत सारी पेने ने इंटरव्यूज भी ऐसे आए और बल्कि कुछ BBC उर्दू भी चलाए न उतना और जरा के जाहिर है हालात सारे जानने हो कि बहुत मुश्किल हालात दे उसने बावजूद उन्होंने जो जज्बा था उसकी कोई शिकस्त नहीं दे सकना और ना कोई दे सका ना कोई दे सकती शायद। कल ने तोकीर साहब ना एक मैसेज आया सा कि डॉक्टर तोकीर साहब ने कल ये कहा था कि हमें जो है वो वजीर आजम आजाद कश्मीर आए और हमारी क्यादत करें पूरी कौम उनके पीछे होगी। हाँ मगर हम पीछे नहीं हटेंगे। उनका ये कहना था कि हम पीछे हटने के लिए नहीं आए, अलबत्ता वो आए तो हम उनके पीछे चलेंगे आगे जाने के लिए। वहां से तो खैर कोई ऐसा रिस्पांस तो नहीं आया, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि आपका भाई कहता है कि हम आगे जाने के लिए आए, इसका मतलब यह है कि जो नौजवान है इस वक्त का जो नौजवान है वो सिर्फ क्यादत के कंट्रोल में है, अदरवाइज वो किसी भी वक्त वो लोग अगर क्यादत इस तरह की ना हो जो कि कंट्रोल रख सके कारकुनान पर तो फिर तो वो किसी भी वक्त जा सकते हैं। जैसे चड़ोई साइड से हमारे बच्चे हमारे भाई अपने तौर पर चले गए थे तो ये खासा खतरनाक भी होता है। तो वो आपका भाई ये कह रहा है कि वो सिर्फ क्यादत के फैसलों का एहतराम करते हैं। जी बिल्कुल काशर कबीर भाई सॉरी वो ये चीज आना कि अस क्यादत ने एहतराम करने
और अस इस वजह तो रुके ने। बाकी आज कुछ लड़के जड़े सुनने अंदर खबर आई सी कि कुछ लड़के जड़े से वो दरिया अबूर करी, जड़ा थल्ले दरिया बे ना, वो जी दरिया अबूर करी पारली साइड ऊपर निकली तो फिर भी गए सिटी अगे कि असें अगे जाना। उन्होंने जोश जज्बा, और वो इतने दलेर लड़के थे कि उन्होंने जोश जज्बा, तुम देखो कि दरिया अबूर करी पार गया पारा फिर मुड़ी अगे लंघते, उन्हें आख्या असें अगे जाना। तो ये फिर वो जी JKLF ने इंतजामिया दी अपनी, उन्होंने की वापस पुलिस की दसिया दी नहीं कि तुसां लड़के अगे गए, तकरीबन 8-10 लड़के अगे गए, उन्होंने की पौड़ी वापस आनो। वो फिर इंतजामिया आ गई, उन्होंने की पौड़ी वापस आना दी। उन्हें आख्या कि अस इतने बैठे ने, असें मुतालबात रखे ने, असने मुतालबात हल हो ले, अगर मुतालबात ना हल हो ले इसने मजीद को मुतबदल हल निकल सी, अस इतने बैठे ने, तुसा भी इतने भेजो। सही जी है। अगर कोई उनकी क्यादत ना या इस तरीके ना है, देखो एक उनकी रूल फॉलो कीते ने और बहुत अच्छे और मुनज़्ज़म तरीके से वो बिंबर तो इन्नी ते तुसा ये चीज आखी सकते हो कि उंच कोठी तो तकरीबन 7-8 किलो पीछे थे, किलोमीटर पीछे बैठे ने वो, तो चकोठी तक है, तुम इसकी शामिल करो चकोठी तक, वो एक बहुत मुनज़्ज़म तरीके से आए। अशने रस्ते ने विच किसी बंदे ने एक पत्थर नहीं टठा जी, जी इतना बड़ा मार्च नहीं। तो ये बहुत बड़ी एक कामयाबी थी कि बिंबर तो मार्च निकलना और चकोठी पहुंची ना, एक पत्थर तक नहीं हलना। सही है। तो ये समझी नो कि क्यादत और रूल फॉलो करने वाले आसने जड़े जवान दे, वो रूल फॉलो करने, क्यादत की मनने, और उन्हें की पता के रूल क्या चीज थी और क्यादत ने अंडर आसे कि किस तरह आगे चलना। बिलाशुबा बिलाशुबा, यकीनन इस पर खराज तहसीन है ना सिर्फ क्यादत की जिन्हें कोड ऑफ कंडक्ट मरतब किताब, बल्कि उन्हें तमाम लोग की खाओ JKLF ने हैं का किसा पार्टी ने हैं, लेकिन इस वक्त कोड ऑफ कंडक्ट की फॉलो कर रहे हैं। जी साजिद साहब, साजिद नवाज साहब को प्रॉब्लम है उनके सिस्टम में और उन्हें शायद हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। बहरहाल इस वक्त जड़ी दुनिया नी जड़ी सूरत हाल दी, ज़ाहिर है तुसीं इन टच भी दिया मीडिया कन्नै भी, सोशल मीडिया उपर भी तुसें इस सारे अरसे गुज़श्ता अरसे च बड़े बड़े इवेंट होए एनीवे, लेकिन अगर तुसें इसना एनालाइजिंग करी ते एक मुख्तलिफ मार्चिस ने दरमियान फर्क वाजे करना वे, तो तुस इस मार्च की केड़ी जगह पर रख ले? मैं इस मार्च की, अगर मैं हमारे उस राय जानना चाहने हो तो मैं इसकी सबने मार्चें तो बहुत अगे रखने चाहना। कल एक लड़के ना, कल सा या आज एक लड़के ना इंटरव्यू सा, जिसने वेच के आसे ने नुमाइंदे JKTV ने नुमाइंदे दे नहीं, उन्होंने की एक इंटरव्यू इंदा सा एक लड़के को चकोठी ना, लड़का सा चनारी चकोठी ना, उसको इंदा सा, उसकी जो पूछे से नहीं था, उसकी ऐसा जी कि इस तू पहले भी तो बहुत सारे मार्च लंगी तक गए और मार्च होए, लेकिन ऐजा मार्च मैं जिंदगी पहली बारी देखना लगा ना, जिसना रूल फॉलो करना और एक मुनज़्ज़म तरीके से वो आए और जितने उन्हें की आदत किया है वो क्या भैया, मैं तो इस जड़ा मार्च था इसकी बहुत अहमियत देना और बहुत ज्यादा अहमियत देना। अच्छा जी और यकीनन ये जड़ा दा ओके मार्चिस ते होने रहे और बहुत मार्चिस होए पहले, ज़ाहिर है जानो गईयां 90 विच NSF ने साढ़े 3 नौजवान जड़े के भारतीय फौजियों ने हाथों मारे गए, जिन्हें की कल पाकिस्तान मीडिया भी बड़ा हाईलाइट किया सा कि इस्ती पर आवास, लेकिन उही दुई पॉलिसी उन्हें नहीं जड़ी थी कि वो भुली गए कि 92 विच उन्हें आप ही उन्हें फौज भी 8 लोगों की शहीद करी छुड़िया सा। उस तो बाद भी जड़े मार्चिस होने रहे, ए तुसने कोला जड़ा 16 मार्च 2018 की होया, उथे भी वैसे भारतीय फौज ते नसी फायरिंग की थी, उन्होंने पार चिट्टे झंडे लाई छड़े से, इन्हें करी ते मारे उथे अपने बंदियों की। ते इस वक्त वो भी पूरा मनसा ये भी वो भी जड़ा मार्च सा, वो एक तारीखी एतबार करने इंतहाई पूरा मन मार्च सा जड़ा 16 मार्च वाला सा, जड़ा कि सिर्फ सीजफायर लाने लोगों कने यकजहती वास्ते सा कि उधर शेलिंग ना करो, उन्होंने तो इतना मामला सा ना उथे भी किया। लेकिन इस दफा अगर तुम गुज़श्ता हुकूमतें की और मौजूदा हुकूमत की सामने रखो और पुराने मार्चिस होने वाली प्रॉब्लम्स की, गिरफ्तारियां, तशद्दुद, गोलियां, शहादत उन्हें के सामने रखो, उन्होंने दौरानिये के सामने रखो और इस मार्च ने दौरानिये के सामने रखो, तो
तुस कह समझने आ कि मौजूदा दौर नी साड़ी जड़ी उत्थे एक इंतजामी ढांचा था जिसकी हुकूमत आखने ओ या इंतजामिया इन्होंने किरदार ऊपर तुस क्या आखने चालिया पुराने कने कंपेयर करने देखो ये चीज दी इंतजामिया भी आसे नहीं अपनी दी इंतजामिया को बाहर नहीं है इंतजामिया आए आसे नहीं अपनी दे आसे ने भरा दे आसे ने बड़े दे आसे ने की जानिया करने लेकिन देखो इनने की जिस टाइम वो हुकूमत के ऊपर इनने की आर्डर लबना ये बेचारे अपने आर्डर ने ज़ाहिर अपने ज्यादा नहीं करने ना इनके ऊपर आर्डर रचना लगाना जी के तुझे ऐ कम करना सही है तो उसी जो बेचारे मजबूर हुई ज़ाहिर शुरका जज्बाती होई इसने जदू ये पुलिस ये ऑटोमेटिक में तुसें एक चीज दसी जोना शायद तुसें भी कोई मार्च अटेंड कीते हो सन या तुसें भी देखया उस तो पहले ज़रा माड़ा तो ज्यादा उम्र तुसें नहीं दी तुसें भी देखया उसी कि जदू पुलिस ना तो शुरका ना आमना सामना होई है उदो शुरका ने अंदर जड़ा था जज्बा ज्यादा होई है शुरका के संभालना बहुत मुश्किल होई है ठीक है मैं किया कि मैं एक दो मार्च अटेंड किए ने मैं उसी संभालने मैं इंतजामिया च होना से तो मैं कि संभालने से मैं बहुत तंग पे यशना रहना से ये शुरका के संभालना बहुत मुश्किल हो यशना दुए नंबर इनने कोई एजेंसियां ने बंदे इन्वॉल्व होने विच शुरका तो अलावा भी जेड़े के छेड़खवानी करने ऐसे माहौल पैदा करी छोड़ने कि उस माहौल ने विच वो फायरिंग शुरू करी छोड़ने या दुआ करने आंसू गैस मारना शुरू करी ने आसें कि इंतजामिया भी आसे नहीं अपनी थी इस तो पहले भी इंतजामिया आसे नहीं होनी सी हुन भी इंतजामिया आसे नहीं थी ठीक है ये 7 सितंबर की आई नहीं सी पंजाब पुलिस उस तो बाद इस मार्च पंजाब पुलिस नहीं है हमारे ख्याल है क्योंकि इस टाइम तक कोई रिपोर्ट नहीं आई कि पंजाब पुलिस कैसी सारी आसे नहीं अपनी इंतजामिया थी इंतजामिया ने हवाले से तुसें जेड़ा सवाल किया उसी च था कि इंतजामिया की हुक्म उइया चीज थी ना कि आई इनने की एक नारा एक लाया था लड़कियां की कि पुलिस हमारी आईजी तुम्हारा इंतजामिया की इसी जवाब दिता कि ना मंजूर सही है तो आईजी जदों पाकिस्तान ना बैठा ना वो आर्डर दे सी तो इंतजामिया तो बेचारी हुक्म ने पाबंदी वो बेचारी गोली चला सी अगर वो गोली ना चला सी वो नौकरी तो जाना किसी ने नौकरी ना मसला था किसी ने पर्सनल मसले दे हर बंदे ना एक सिस्टम दा असें इंतजामिया पर इस तो पहले भी गिला नहीं किया इस तो बाद भी नहीं करने लेकिन इंतजामिया ना इस मार्च जड़ा रोल दा किरदार दा बहुत मुस्बत दा अस नाल अस उन्हें की खराज तहसीन उन्हें भी पेश करने कि वो इस टाइम तक वो भी बैठे ने वो भी माऊ ने बच्चे दे वो भी अस ने भरा दे वो भी कश्मीरी दे चाहने वो भी आज़ादी दे ये चीज असें की पता कि वो भी दिल च आज़ादी चाहने लेकिन हुक्म ने पाबंद दे बेचारे इस वजह तो अस उन्हें की खराज तहसीन पेश करने कि वो भी सर्दियां जुत्थे आसे ने बैठे ने वो हिफाजत आसे नहीं हस्ते बैठे ने ठीक है आसे की सीज फायर लाइन त्रोनी ये आसे नहीं काल दी JKLF निकाल दी तोकीर साहब निकाल दी लेकिन वो अगर आप बैठे ने तो आसे नहीं हिफाजत हस्ते बैठे ने कोई आज मसला नहीं आसे इंतजामिया इस तो पहले भी गिला शिकवा नहीं किया इस तो बाद भी नहीं करने लगे इंतजामिया आसे नहीं अपने दी वो आसे ने अपने अपराध तुस उत्ते मौजूद नौजवान की क्या आखने चाहने आ कि वो के क्या पता कितना तवील हो सी जो धरना वो इस अपने जड़ा दा टॉलरेंस की किस हद तक केड़े तरीकों कने इस तरह बरकरार रखें ताकि दुनिया च एक उन्हें पैगाम का है कि वाकई अगर साउथ एशिया विच अगर अमन कायम करने ने दिलदादा कोई लोग थे तो रियासत जम्मू कश्मीर ने शहरी दे देखो जी सब तो पहले मैं तो ये चीज समझना कि तुसा भी इस तो पहले मारे तो पहले जिक्र कर ही रही हो तो मैं फिर दोबारा करी छोड़ना कि फारूक हैदर साहब की इस टाइम मार्च ने अंदर होना चाहिए ना साहब मार्च ने अंदर जाना चाहिए ना साहब वो नहीं गए इस तो पहले उन्होंने एक इस्लामाबाद अंदर कॉन्फ्रेंस थी तो उसने अंदर उन्हें की ये चीज़ आया था जी कि मैं अपनी दादी ने ख्वाब चाहने से जी कि इधर लश्कर एक ऐसी तो वो रोए से उससे ये गल करी थे मैं ये पैगाम देना चाहना कि फारूक हैदर साहब लश्कर ऐसी तुझे दादी ने ख्वाब हूँ सच करने टाइम आया ठीक हूँ अच्छो इस मार्च ने हिस्सा बनो इन्हें नौजवाने की मजीद पावर दियो और मैं तुझे दसा कि जेडे नौजवान दे मैं नौजवानों से यह पैगाम देना कि जिस तरह ने तुझे जज्बात दे जिस तरह तुझे हौसले हून पुख्ता दे जिस तरह हून तुस मजबूत हो इस तरह अगर तुझे की क्यादत आवे नहीं कि अस 6 महीने इत्या बेना साल इत्या बेना उत्या जम्मी दा बई चो बेशक तुझे जो भी चीज मुश्किल है जिस तरह मुश्किल है उथे तुस उसकी हल करो तुझे मुड़ी पीछे नहीं है ना ये समझी लो कि असें घर कोई थया नहीं करा ने कि छोड़ी आए से असें आखिरी जड़ा सलाम किया सा करा ने आखिरी सलाम करी था आए से करा ने की
तुसी इत्थै भेजो इस ना जब तक कोई हल नहीं निकला अक़वाम मुत्तहिदा नहीं अशनी या यूएनओ ने नुमाइंदे नहीं अशने अच्छी है इसने रायशुमारी नहीं कराना इन्हें फौजें काबज फौजें की बाहर नहीं कढ़ने जेड़े तुसने मुतालबात दे दो मुतालबात तुसें रखने दो मुतालबात तुसने जब तक हल नहीं होने जायज उस टाइम तक मुतालबात मुड़ी ये पे होगा जी हाँ वो जायज मुतालबात है मैं हाले हमारे ज़हन के मुताबिक तुसें प्रोग्राम ने उस्ताद संग और मैं आप ही जेके टीवी काफी अरसे तो तुसें प्रोग्राम ना सया लेकिन काशिर भाई संग माड़े काफी अरसे प्रोग्राम चलना रहना सा शायद तुसें की नहीं पता उसी तुसें अंदर कंट्रोल रूम में मैं थे ते उस तो बाद जेके टीवी ने जेड़ा रूम दा दुआ उसी च मैं थे मैं एक इतने एक टीम ना बंदा होने ने लिहाज संग मैं एक चीज आखना सादत संग कि इन्होंने जेड़े मुतालबात है जायज मुतालबात दे और इस तो अलावा इन्हें की 2-3 मुतालबात होर रखने चाहिए से माड़े जिन मुताबिक जेड़े मैं की अशने जेड़ा एक्ट 74 ते कराची माहिदा दा ए भी रखना चाहिए सा गलगित बल्तिस्तान है जेड़ा इन्हें की सब्जेक्ट रोल खत्म कीता ना ए भी रखना चाहिए सा बुनियादी तौर उस पर तो बाद वो सारी नहीं चीजें की ओवर रूल करी गया ना जेड़े उन्होंने मुतालबात दे क्योंकि हाँ इस जेड़ा मुतालबा दा मेन ओ ए दा के यूनाइटेड नेशन और P5 यानी परमानेंट 5 मेंबर जे यूएन दे उन्होंने नुमाइंदे अच्छे हैं और अस उन्हें की अपना जेड़ा दा देने अपने डिमांड्स है दियां कि एक तो पहला एदा कि उतना बर्बरियत लॉकडाउन खत्म किया जाए लेकिन जा दुआ दा ओ एदा कि यूनाइटेड नेशन आसे की टाइम फ्रेम दे कि रेफरेंडम कदू करासी सो जितने भी मायदे दे जो कुछ भी दा वो वैसे रूल आउट होई गया ना उसी से ओवर रूल होई गया ना जी जी बिल्कुल सही गल दी तुसीं इस तरह ਇਹਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 47 ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਆਉਟੀ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਉੱਪਰ ਗਏ ਨੇ ਆਉਟੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ रेफरेंडम होना इस वास्ते जी उन्हें तमाम पॉइंट है कि लिखी उस तो बाद निचोड़ कड़ी ते मिनिमम किते उन्हें पॉइंट के भाई असने दो मुतालबे दिया है सही बिल्कुल सही गल दी लेकिन और अगर अगर दुए ओने के लिखे से उन्होंने छोड़ कर ने बजाय अगर वो हिस्सा तरह एक फरिश्त बनाई उन्हें तो वो सही सा हमारे सवाई किया वाला कि एक फरिश्त में एक दास ने मुतालबात ज्यादा हुई है इसने से उसी जा मुतालबात असने ज्यादा हुई है इसने से तो चलो ये दो मुतालबात दे तो फिर भी मुश्किल नहीं दो मुतालबात अगर हल वहन ता जी अगर जी ये दो मुतालबात उन्हें दो मुतालबात रखने दो मुतालबात हल वहन ता नहीं तो इस मुतालबात एक दो और विच रखी सकने कोई ऐसी जाहिर है कहानी नहीं है जू तवालत देने के लिए इस चीज की तो बढ़ना किसी चूंकि लोगों ने अंदर जेड़े जज्बात बढ़ने के लिए और उस वजह तो ये मजीद प्रॉब्लम्स जाहिर है उन्हें लोगों क्या होलियां जिन्होंने कोर्ट विच इस वक्त गेंद दी वो तो बिल्कुल जेड़े बैठे ने वो तो नहीं उठ रहे वो तो उठिया रहे अच्छा तुस जेड़े आने के पहाड़ी नज़म सुना लिया क्या कश्मीर रिलेटेड दी नज़म तुसे नहीं किस तरह नहीं बस कश्मीर ने आके जुल्म बर्बरियत ने विच भी दी कि कश्मीर ने रिलेटिव भी दी तो माने तो पहले भी वो नज़म पढ़ी गई नहीं चलो मैं वैसे दिल आया सा तो मैं आया चलो जी तुसे ना पहाड़ी चलो प्रोग्राम माड़े में कहता मैं मां बोली ने नाजरीन वास्ते आई सुनाइए छोड़ो तो मैं क्या चलो मैं सुनाई शमनास नज़म दी के कश्मीर है मातम सहरा बनया कश्मीर है मातम सहरा बनया ओए ओए आओ देखो दीन दे सारे ठेकेदार वेखो बिन्नत हवा दी इज्जत हो नालाम रही साडे वतन दे तुसी गद्दार वेखो हिरसो हवस ते निकलो जिंदान विचों हिरसो हवस ते निकलो जिंदान विचों सड़दे होए गरीबां दे घर वेखो सुते होन ते जागो कबीर काशर लाशां रुलदियां सरे बाजार वेखो इस तो आगे सागे कि शर्म कर बेशर्मा मोदी ने बारे चा कि शर्म कर बेशर्मा जद्दी पुश्ती जागीर कश्मीरियां दिए तेरे खिलाफ हमेशा उठी रहसी तेज दहार तलवार कश्मीरियां दी एक दिन ख्वाब पूरा है आस दिल दी एक दिन ख्वाब पूरा है आस दिल दी होसी पूरी आखिर कश्मीरियां दी तेरे हिस्से विच दोज़ख इमरान कहंदा छड़ दे जन्नत नज़ीर कश्मीरियां वाह जी वाह बहुत खूब जी इमरान भाई बहुत जबरदस्त और अब ये है कि आप हमारे जो कश्मीर राउंड आपके नाजरीन हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं अब मुझे पता ही नहीं है कश्मीर राउंड अप क्योंकि इधर मेरी ही पिक शो हो रही है मुझे साथ दूसरी तस्वीरें नहीं शो हो रही कि दूसरे मेरे साथ और भाई कौन कौन से मैंने आपके साथ उनको लिया नहीं लेकिन मैं अभी ले लेता हूं चूंकि जो लॉबी में हैं लियाकत लॉन
मुजफ्फराबाद से इनका ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बरतानिया के जनरल सेक्रेटरी हैं, और इन्हें मैं आपके साथ ले आया हूं। मैं सोच रहा था कि आप चूंकि दोनों प्रोग्रामों को कवर करते जा रहे हैं हमारे नाजरीन तक, और गालिबन मुझे लगता है कि नाजरीन भी खासी दिलचस्पी ले रहे थे, तो इसलिए मैंने इनको साइड पे ही रहने दिया। जी लियाकत साहब, आपका प्रोग्राम में खुशामदीद, क्या अपडेट देंगे आप? जी, thank you very much ख्वाजा कबीर साहब and rest of all your team JK TV। मैं आज के जो फ्रीडम मार्च के हवाले से आपको आपका चलूं और आपके सामईन को भी, कि आज मेरी बात हुई थी मरकजी लीडरशिप से। उनके जो उन्होंने मुझे सिनेरियो बयान किया, उससे तो मुझे बड़ा फख्र हुआ अपनी कश्मीरी कौम पे कि जो हमारे नौजवान हैं वहाँ उनके हौसले बड़े बुलंद हैं। एक पहला राउंड अप हुआ था नेगोशिएशंस का कुछ हुकूमत की तरफ से, जो कि नाकाम हुआ। उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर साहब की फोन पे भी बात हुई थी, जिसमें हमारी लीडरशिप ने जो है वो बिल्कुल दो नुकाती एजेंडे पे जो है सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड उनसे कहा कि या तो आप जो है ये रुकावटें हटाएं ताकि हम जो है अपने घर जा सकें श्रीनगर। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो फिर यूनाइटेड नेशन के जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको लाएं, हम उनके साथ जो है अपना चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो डिस्कस करेंगे। उसकी रीजन ये है कि चूंकि ये आर्टिकल 35A और जो 370 की एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर स्टेट जो है वो बैक टू 1947 नाउ। सो अब हमारे पास कोई और चॉइस है नहीं, और उस तरफ से जो मोदी की बर्बरियत जो है वो पीक पे है, और आज 63 डेज हो गए मैं अपने रिश्तेदारों अपनी फैमिली के साथ कोई मेरा कांटेक्ट नहीं हो सका। इसी तरह मेरी तरह से कई लाखों जो है दरियाए झेलम, दरियाए चिनाब और नीलम के इस पार अपने प्यारों को तरसते हैं। तो ये जो मार्च था ये बड़ा पीसफुल, जैसा कि मैंने पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम में कहा कि ये पीसफुल एक मार्च था। जो बाशिंदगान रियासत जो थे वो अपने एक घर से दूसरे घर की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन उनको चिकोठी से 5 किलोमीटर दूर एक जसकोल के मुकाम पे रोक दिया गया। अब मौसम की जो मौसमी जो तगैर है ख्वाजा साहब, आप जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर और ख़ासकर मुजफ्फराबाद और उसके गिरदोनवा में मौसम खासा शिद्दत अख्तियार कर गया है। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं उन मार्च पार्टिसिपेंट्स को जिनके हौसले जो हैं वो K2 और हिमालय के पर्वतों की तरह बुलंद हैं। मेरी आज जब बात हुई तो उनका कहना ये था कि लोकल कम्युनिटी जो है वो हमारे साथ बहुत तावन कर रही है। अगर मौसम ने वफा की तो इंशाल्लाह हम इन कंटेनर्स को अबूर करके तो इंशाल्लाह जल्दी श्रीनगर पहुंचेंगे। तो मैं आपके चैनल के वसातत से जो है वहाँ के हुकूमती इदारे जो हैं उनको ये याद दहानी कराना जरूरी समझता हूँ कि मैं कोट करूंगा प्राइम मिनिस्टर राजा फारूक हैदर साहब खान की स्पीच जो उन्होंने की आज़ाद कश्मीर असम्बली में, और फिर पाकिस्तान नेशनल असम्बली में भी उन्होंने खिताब किया, और उसमें उन्होंने कहा कि जी मैं जो है इस मार्च को लीड करूंगा। फिर 1 महीने के बाद पता नहीं क्या हुआ, फिर उस पे वो थोड़े रिलक्टेंट हुए। इसी तरह सरदार अतीक साहब ने जो है वादा किया, वफा ना कर सके। मैं कहता हूँ अब भी जो है वो टाइम गुजरा नहीं है। अब भी अगर भूले बिसरे आ जाएं तो उनको वेलकम कहा जाएगा और वो लीड करें, हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। और मेरे ख्याल में हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरहदों का एहतराम करते हैं, उन सच्चे लोगों का जिनकी सिंपैथीज हमारे साथ हैं, खा वो इंडियन शहरी हो या पाकिस्तानी शहरी। मुझे आपके चैनल की वसातत से कोट करने दीजिए हिंदुस्तान की कविता कृष्ण को, जो एक हिंदू इंडियन नेशनल सिटीजन है, लेकिन उसने जो आवाज उठाई कश्मीरियों के लिए। इसी तरह जो सिख कम्युनिटी है, मुझे कहने दीजिए कि उन्होंने जो है एक
जिंदा और जावेदां कौम का सबूत दिया। उन्होंने कश्मीरियों को जो है वो अपने घरों में पनाह दी, ना सिर्फ अपने घरों में पनाह दी बल्कि कश्मीरी बच्चियों को जो है वो उनकी फैमिलीज के साथ जाके श्रीनगर में मिलवाया। ऐसी बहुत कम मिसालें दुनिया में मिलती हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी हमारे साथ कश्मीरियों के साथ हमदर्दी करने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन हुकूमती सतह पे डिप्लोमेटिकली मेरे ख्याल में उस तरह की कोई एफर्ट या तो वो कर नहीं सकते या उनसे हो नहीं पा रही, जिसकी वजह से लियाकत साहब आपकी क़यादत ने आज जो मुतालबात रखे हैं उनका मुतालबा तो ये है कि यूनाइटेड नेशन और P5 के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आए और मुतालबात उनके सामने हम रखें, क्योंकि 72-73 सालों से ये कहा जा रहा है कि ये मसला यूनाइटेड नेशन हल करेगा, तो गोया मुज़ाकरात डायरेक्टली यूनाइटेड नेशन के साथ होंगे। तो ऐसे में तो अब बाकी दोनों ममालिकों को तो आपने साइड लाइन कर दिया है, क्योंकि आप डायरेक्टली यूनाइटेड नेशन के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। जी, मैं यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन को कोट करना चाहूंगा, जो 21 अप्रैल 1948 की जो रेजोल्यूशन है, दैट गिव्स यू द राइट ऑफ फ्री मूवमेंट द सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये जो फ्रीडम मार्च है ये कहीं इंडिया की सरहद में नहीं जा रहा कि हम उनके सरहदों की वायलेशन कर रहे हैं। ये चिकोठी से लोग बारामूला और श्रीनगर जा रहे हैं, जो एक ही मुल्क और एक ही स्टेट सब्जेक्ट होल्डर हैं। वो अपने दूसरे बहन भाइयों से मिलने के लिए निहत्ते पीसफुल बिल्कुल जो है वो पीसफुली मार्च करते हुए जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन को क्यों इसमें लाया गया, इसकी आप भी तारीख पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं। आप देखें कि पिछले 70 सालों से पाकिस्तान जो हमारा बड़ा भाई और वकील होने का दावेदार रहा, उसने हमेशा ये कहा कि मैं यूनाइटेड नेशन में आपका केस जो है वो लड़ूंगा, लेकिन जब भी शिमला मायदा हुआ तो उसमें कश्मीरी इग्नोर हुए। मायदा ताशकंद हुआ, उसमें कश्मीरी डिसअपीयर थे। मायदा कराची हुआ, कश्मीरी टोटली डिसअपीयर थे। मायदा लाहौर हुआ, कश्मीरी टोटली डिसअपीयर थे। सो दोनों मुल्कों ने अपने मफादात की जंग लड़ी, अपने अपने मफादात को देखा, अपनी ट्रेड्स को देखा। Nobody gives a damn to Kashmiris. I'm sorry for my language. लेकिन अब मेरे ख्याल में कश्मीरियों के हौसले जो हैं वो चट्टानों की तरह बुलंद तो हैं, लेकिन उनकी जो उम्मीदें किसी पे नहीं है। कश्मीरियों ने ये फैसला कर लिया है कि वो अब अपनी जंग खुद लड़ेंगे, क्योंकि 70 साल हो गए जो है वो आजादी का ख्वाब देखते हुए, और आज 65 डेज हो गए जो यहाँ पे दावे करते थे कि हम यूनाइटेड नेशन में जाके ऐसे करेंगे, इंतजार करो इस मार्च को, उस वक्त तक हम वापस आके आपको हिदायत देंगे। और वापसी पे उनका ट्वीट था जनाब इमरान खान साहब का कि जो भी सीज फायर लाइन को क्रॉस करेगा वो इंडिया की जो है वो इंडिया के नैरेटिव को सपोर्ट करेगा। लियाकत साहब ये तो है, लेकिन दूसरी तरफ आप जब अपनी वहां की पॉलिटिकल पार्टियों की बात करते हैं, जिनमें आपने अभी कोट किया है जनाब सरदार अतीक अहमद साहब के साबका ऐलान को भी, उन्होंने भी एक दफा नहीं शायद काफी दफा कर चुके हैं। उसके अलावा राजा फारूक कदर साहब खुद भी ऐलान कर चुके हैं, बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब भी कर चुके थे। आज सारे ही डिसअपीयर हैं, पता नहीं शायद बैरून मुल्क कहीं हो या क्या, वहां शायद मौजूद नहीं, क्योंकि कहीं मीडिया में उनका प्रेस में नाम नहीं मिलता। आज आजाद कश्मीर की जो जमात इस्लामी है उनका एक वफद वहां पहुंचा, और उससे कबल उनकी रावलाकोट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और वहां भी पहुंचे वो, और उन्होंने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के इस मार्च को, इस ऐलान को, उनके प्लान को मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ उनसे इज़हार यकजहती किया, ना सिर्फ उसे ऑन किया, बल्कि उसकी मुकम्मल हमायत का भी ऐलान कर दिया। आप क्या समझते हैं, लोग मजीद मिलते जाएंगे इस धरने में? जी, मैंने पहले अर्ज किया ख्वाजा साहब कि अभी भी देर नहीं हुई, हम हर किसी को वहां पे वेलकम करने के लिए तैयार हैं। मैं आपके चैनल की वसातत से जो है वो 1.25 करोड़ कश्मीरियों को ये बताना जरूरी समझता हूं कि कश्मीर जो है सिर्फ JKLF वालों का नहीं है। कश्मीर सारे उन तमाम कश्मीरियों का है जो उसके बाशिंदे हैं, खा उनका मजहब कोई भी हो, वो सब उस पे हक मलकियत रखते हैं। लेकिन जब भी
धरती माँ ने आवाज दी तो हमने अपने जिगर गोशे पेश किए, हमने गर्दनें कटवाई, हमने खून की नदियां बहाई, इक्तदार के लिए नहीं, हमने अपनी इस धरती माँ की आजादी और इसके तकद्दस को पामाल होने से बचने के लिए ये सारी कुर्बानियां दी। और इंशाल्लाह इस तहरीक में जो है वो 1 लाख शोहदा का खून शामिल है, ये कभी रायगा नहीं जाएगा। इसलिए मैं अब भी वेलकम करता हूँ जो भी आजाद कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज हैं या ऐसे लोग जो जनरल पब्लिक है वो आए, हमें ज्वाइन करे, और ये एक हम इसको एक नेशनल मोमेंट के तौर पे आगे लेके जाना चाहते हैं। और यहाँ भी हमारी कोशिश होगी यूनाइटेड किंगडम में कि हम तमाम जो यहाँ भी पार्टीज हैं उनको भी हम दावत आम देंगे। अब चूंकि हम पुश नहीं कर सकते किसी को, हम हमारा वो कहते हैं कि मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो नमाज वो पढ़े ना पढ़े, हमने अपने आप को पेश कर दिया। मैं आपको मिसाल दूंगा अपनी क़यादत की। मैं 1 मिनट इंटरप्ट करूंगा। मैं देखता हूं कि साजिद नवाज अगर हमारे साथ तो मौजूद हैं, लेकिन अगर उनका सिस्टम ऑन है, काम कर रहा है, तो वो मुझे बताएंगे। जी साजिद, क्या आपका आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज भी आ रही है, इमरान छोटे भाई की आवाज भी आ रही है, हमारे मोहतरम दोस्त हैं, और मुझे लियाकत लोम साहब की आवाज नहीं आ रही। चले नाज़रीन को जा रही है, उसको अभी मैं चूंकि प्रोग्राम बिल्कुल एंड पर है, मैं थोड़ी देर में मैं लियाकत लोन साहब से एक चीज पूछ लूं, तो उसके बाद में आप टेक ओवर करेंगे प्रोग्राम को। लियाकत साहब, इस वक्त जब वहां लोग बैठे हुए, आप एक तंजीम के जिम्मेदार हैं, वैसे आपको नहीं लगता कि होना तो ये चाहिए था कि इस वक्त बरतानिया हो या यूरोप या अमेरिका हो या कनाडा, जहां भी आप आजाद दुनिया में रहते हैं, वहां जिन इदारों के साथ वहां मुतालबात किए जा रहे हैं, वो लोग जो ठठरती उस सर्दी में बैठे हुए, तो उनके मेन ठिकाने यहाँ हैं, और यहाँ एक उसी मार्च के अंदाज में इस दुनिया में जहां खासकर ये बरतानिया, जहां आप 1.5 मिलियन के करीब दावेदार हैं कि आप बैठे हुए हैं, और यहाँ इन इदारों को, वो इदारों में तो वो आराम से बैठे हुए, इन इदारों तक आपका वही जो रोल जो कुछ वहां हो रहा है उसी तरह का क्या यहाँ नहीं बनता था? आपका क्या प्लान है इस पर? जी बिल्कुल, मैं एग्री करता हूं आपकी बात से, और मैं आपको बताना जरूरी समझूंगा कि इस डायरेक्शन में आप अपनी कौम को जवाब दें, हमारे नाजरीन को जवाब दें, मुझे नहीं बताएं। जी आपके चैनल के वसातत से, चूंकि आप जेके टीवी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जब मैं आपका नाम लूंगा तो आई मीन जेके टीवी की वसातत से कश्मीरी कौम को और तमाम सामीन को हम ये यकीन दहानी करवाते हैं कि ये सिर्फ ये ऐलानात वहां चिकोठी और चिनारी में ही नहीं हुए। हम यहाँ पे ब्रसल्स में हमने यूनाइटेड नेशन को यादाश्त पेश की, वही मेमोरेंडम जो वहां पे पेश किया गया, और इन राइटिंग हमने दोबारा उनको रिमाइंडर्स भेजे हैं, और अब हम प्लान ए और प्लान बी वो मौजूद हैं पाइपलाइन में। हम देख रहे हैं कि सिचुएशन वहां किस तरफ जा रही है, और उसी तरह हमारे एक्शंस होंगे। यहाँ डिप्लोमेटिक काम होगा, और उस पे ऑलरेडी हमारा डिप्लोमेटिक विंग काम कर रहा है, और हम भी तैयार बैठे हैं। जो ही इंशाल्लाह कोई वहां से हमें इस तरह की कोई खबर मौसूल होगी, उसी के मुताबिक एक्शन होगा। बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं कि उनको पहले डिस्क्लोज नहीं किया जाता, लेकिन जहां तक आपने कहा कि यूनाइटेड नेशन को और दूसरे जो अदारे हैं उनको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया जा चुका है, और हम उनको रिमाइंडर दोबारा भेज रहे हैं। क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती, चूंकि आपकी तंजीम ने ये ऐलान किया, गो कि ये कौमी अवामी मार्च है, लेकिन जिम्मेदार आपकी तंजीम है। आपकी तंजीम के ऐलान के मुताबिक आपके बैनर तले, आपके झंडे तले, जो कि खुद मुख्तार कश्मीर चाहते हैं, दोनों से आजादी चाहते हैं, आप लोगों की क़यादत में ये मार्च हो रहा है, तो क्या आप लोगों ने ये जरूरत महसूस नहीं की कि बरतानिया और यूरोप में भी उसी तरह पब्लिक को भी मोबिलाइज किया जाए? जी इस पे काम हो रहा है, इस पे हमारी मीटिंग्स जारी हैं। आपने देखा होगा कि हमारा 2-3 दिन पहले ही एक प्रोटेस्ट हुआ है लंदन में, वो भी ऑल पार्टीज की बेस पे हुआ था, और उसके बाद हमारी फिर मीटिंग्स जारी हैं, और यहाँ भी इंशाल्लाह हम उसी तर्ज का प्रोटेस्ट करेंगे, या जो भी पीसफुल मूवमेंट बनेगी यहाँ। लेकिन अब चिकोट का सिनेरियो और लंदन का सिनेरियो डिफरेंट है। हमने यहाँ के
उस कानून को सामने रखते हुए उसी तरह की यहाँ पे एफर्ट्स करनी है। जो वहां पे जो जिस नैज पे काम हो रहा है वहां उसी तरह होगा। जी हाँ जी, वहां तो बहुत बड़ी बड़ी रुकावटें खड़ी की गई हैं, यहाँ मेरे ख्याल में ऐसी रुकावटों का खदशा कभी भी नहीं रहा। हम ये कभी नहीं कहा कि यहाँ रुकावटें हैं, लेकिन यहाँ आपको पहले किसी को इन्फॉर्म करना पड़ता है, उसके बाद आप वहाँ एक परमिशन लेनी पड़ती है किसी भी चीज के लिए। अगर फर्स्ट आप किसी से मिलना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट बनवानी पड़ती है। ये सारी चीजें हम कर रहे हैं और हमारी मीटिंग्स यहाँ के MEPs, हमारे MPs और यहाँ के फॉरेन ऑफिस के साथ और यहाँ पाकिस्तान एम्बेसी को हमने इन राइटिंग इन्फॉर्म कर दिया इस सिलसिले में, और इंशाल्लाह अगले दिनों में आप देखेंगे हमारी फर्दर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज हो। क्या आपने अगर एक तरफ आप पाकिस्तान की एम्बेसी को लिख रहे हैं, तो क्या इस मौका पर जबकि आप सीज फायर लाइन पर मौजूद हैं, दोनों तरफ दो मुख्तलिफ ममालिक की आर्मी मौजूद है, हजारों की तादाद में लोगों की जिंदगियां वहां यकीनन जिस हालत में वो है वो तो वहां बैठे हुए लोगों को पता होगा, तो क्या इस मौका पर आप जो पाकिस्तान एम्बेसी को लिखते हैं ऐसा ही इंडियन एम्बेसी को भी लिखते हैं या लिखने का कोई प्लान है? जी हम ऑलरेडी इंडियन एम्बेसी को भी हमारे जो डिप्लोमेटिक हेड हैं प्रोफेसर जफर खान साहब, वो इन राइटिंग उनको लिख चुके हैं, इंडियन एम्बेसी को, पाकिस्तान एम्बेसी को। इसके अलावा हम फॉरेन ऑफिस को इन राइटिंग, और उनकी मीटिंग भी हुई 5 अक्टूबर के हवाले से। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है उनको भी ईमेल जा चुकी है ऑलरेडी, चूंकि हमारे कुछ लोग जो थे वो इस धरने में यहाँ से जो ब्रिटिश सिटीजन भी हैं, ड्यूअल नेशनैलिटी होल्डर, वो इस धरने में शरीक हैं, और उनकी बेस पे भी हमने एक जो है वो ईमेल की है 10 डाउनिंग स्ट्रीट, लेकिन उनका अभी इस तरह का कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने यही जवाब दिया है कि we will get back to you in 10 working days. So let's see what's going to happen in next 10 days. ओके, मैं साजिद नवाज साहब मेरे साथ कोस्ट है, मैं उन्हें कहूंगा कि वो टेक ओवर करें थोड़ी देर के लिए प्रोग्राम को। जी साजिद। जी शुक्रिया ख्वाजा कबीर साहब। मैं दूसरे फोन से लियाकत लोन साहब को सुनना चाह रहा था, उन्हें सुना मैं डायरेक्ट उनके साथ बात नहीं हो रही, होपफुली मेरी आवाज उन तक पहुंच रही हो। इससे पहले, इस मार्च से पहले जब ये 5 अगस्त को मोदी गवर्नमेंट ने ये आर्टिकल 35 और 370 खत्म किया था, तो यहाँ पर बरतानवी कश्मीरी में ल्यूटन में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की तरफ से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ था। क्या अभी जो सूरत हाल है, क्योंकि धरना वहां पर हो रहा है, एक प्रोटेस्ट चल रही है वहां पर, उसमें बड़ी तादाद लोगों की मौजूद है, तो क्या दोबारा कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाकर, तो जो बरतानिया के अंदर जो साउथ एशिया के थिंक टैंक्स फोरम हैं, या फिर उसके बाद जो यहाँ की पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एशियन अफेयर्स है, या प्राइम मिनिस्टर को यहाँ से पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की जो पार्टियां हैं, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि एक पूरा डेलीगेशन बना के रेजोल्यूशन मूव करके तो ये पास ऑन करें यहाँ के हुकूमती अरकान के लिए? और जो आज इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, कि जो आज रफीक डार साहब जो हैं, जो कि स्पोक्समैन है ऑफिशियल JKLF के, और तर्जुमान भी हैं यासीन मलिक साहब के बिहाफ पर, तो उन्होंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात कही कि ये जो P5 कंट्रीज हैं, इसका एक रुकन मेंबर तो बरतानिया है, तो क्या उन्होंने तो यहाँ इस P5 में से ब्रिटेन को भी उन्हें नामजद किया है कि वो आए तो हमारे इस मसले का हल करें, तो क्या यहाँ पर उनको डायरेक्टली अप्रोच किया जाना चाहिए, या जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो कर रहे हैं? जी साजिद साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी डिसरप्शन हो रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं, लेकिन जो मैंने जहां तक सुना मैं कोशिश करूंगा सामीन तक मैं भी अपना रिस्पांस जो है वो पहुंचाऊं। आपको मेरी आवाज आ रही है साजिद साहब? कैन यू हियर मी? आप बोलते रहे, उनको आ रही है आवाज, आप बोलते रहे लियाकत साहब। जी साजिद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? लियाकत साहब, लियाकत लोन आप बोलते रहे, उनको आवाज आ रही है, आप बोलें। जी मैं ये अर्ज कर रहा था ख्वाजा साहब के ऑल पार्टीज जो यहाँ पे जितनी भी आजाद कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम उनके साथ एक वर्किंग रिलेशन में हैं, हमारी उनके साथ रेगुलर मीटिंग्स चल रही हैं, हमारे प्रोग्राम्स यहाँ हो रहे हैं, और अभी चूंकि इस तरह का हमारी उनसे ड्यू है मीटिंग एक विद इन अ वीक टाइम, जिसमें हम ये करंट सिचुएशन जो है
वो इसको डिस्कस करेंगे और हम उनके सामने अपनी थॉट्स रखेंगे, लेकिन यहाँ जो होती है हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको ब्रिटिश डायस्पोरा कम्युनिटी के तौर पे हम इसको पूरी दुनिया के सामने ले जाएं, क्योंकि जो 1 मिलियन कश्मीरी है कमोबेश यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम में, तो उसकी आवाज को इंटरनेशनल फोरम पे ले जाने का हमारे लिए यही एक तरीका है कि हम सब की सोच को एहतराम करते हुए सिर्फ कश्मीरियत की उस एक नेशनल बेस पे हम सबको लेके साथ चलें। अभी हमारा रिसेंट जो 5 अक्टूबर को जो हमारा प्रोटेस्ट हुआ लंदन में, उसमें सबसे दीदनी बात ये थी कि उसमें वैली से भी लोगों ने शिरकत की और उसमें आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और यहाँ से कुछ पाकिस्तान की कम्युनिटी के लोग भी शामिल थे जो सिंपैथाइजर्स हैं, वो हमदर्दियां रखते हैं कश्मीरियों के साथ। तो मैं ये जरूरी समझता हूं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम कम्युनिटीज को ऑन बोर्ड लेना बहुत जरूरी है, चूंकि इस वक्त जो है हमारी रियासत जो है उसकी ना सिर्फ शिनाख्त खतरे में है, बल्कि जो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जो मोदी का तो प्लान ये है कि वो टोटली कश्मीर को जो है वो डिसअपियर करना चाहता है, जैसा कि उसने बुलंदोबांग दावे भी किए हैं। और हम अपने जो हमारे अपनी गवर्नमेंट है आजाद कश्मीर की बेअख्तियार गवर्नमेंट, हम उससे भी ये कहते हैं कि जो फंदा हम डालने जा रहे हैं मोदी के गले में, आप अपने गले में ना डलवाओ। यही रिक्वेस्ट पाकिस्तान से भी है कि हमें जाने दीजिए, उनके साथ डायरेक्ट हमें अपनी जंग खुद लड़ने दें। आप अपनी अथॉरिटीज को, आप अपनी आर्मी को साइड पे रखें, हम पीसफुली जा रहे हैं और कश्मीरी मरने से डरने वाले नहीं, पिछले 70 सालों से हम मर रहे हैं। तो अगर पीसफुली भी वो हमें मारना चाहता है, रेजिस्टेंस पे भी मारना चाहता है, तो फिर हमारे लिए वी हैव लेफ्ट नो चॉइस। हमारी फैमिलीज जब सफर कर रही हैं तो हम आराम से नहीं बैठ सकते, फिर हम ये नहीं सोच सकते सर्दी है, गर्मी है, कौन नाराज होगा, कौन इसमें खुश है। तो इसलिए हमने आज पूरी, आपने देखा होगा जो डॉक्टर तोकीर किलानी की स्पीच और रफीक डार साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमने खुलेआम दावत दे दी पूरी कश्मीरी कौम को, आओ हमारे साथ चलो, आओ हमें लीड करो, लीड अस, वी फॉलो यू। ठीक जी इमरान, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है, इमरान कश्मीरी, आप आज के इस प्रोग्राम से अपना शॉर्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे ओवरसीज में बसने वाले कश्मीरियों को? सबसे पहले तो मैं लियाकत लोन साहब, मुझे सुन रहे हैं? जी जी सुन रहा हूँ। लियाकत लोन साहब एक हमारे व्यूज हैं, नाम नहीं मैं लूंगा, उन्होंने मुझे इनबॉक्स में मैसेज किया है कि मैं आपसे एक सवाल करूं। सवाल का जवाब मुझे आता है, लेकिन मैं बेहतर यही समझूंगा कि आप मुझसे ज़्यादा बड़े भी हैं, तारीख का भी आपको मुझसे ज़्यादा पता है, आप ही उसका जवाब दें, क्योंकि उन्होंने आपके लिए ही कहा है कि जिस जमात इस्लामी खुद मुख्तार कश्मीर की सपोर्ट ही नहीं करती। आप लोगों का डिफरेंस इसी बात पे है, तो आप लोगों की कैसे जमात इस्लामी से क्वालिफिकेशन होगी? ख्वाजा साहब ये जरा इनका क्वेश्चन प्लीज रिपीट कर दीजिए। जी उनका क्वेश्चन ये है, कोई हमारे नाज़िर हैं, उनका क्वेश्चन है कि जमात इस्लामी खुद मुख्तार कश्मीर के नजरिया से ही आपके दरमियान जो इख्तिलाफ है वो नजरिया खुद मुख्तार कश्मीर है, तो वो आपके इस ऐलान के साथ किस तरह मुंसलिक हो सकते हैं? जी वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू कि आपने मुझे एक चांस दिया, मैं अपना जो है वो सामने रख सकूं अपनी बात। देखें, जमात इस्लामी का नजरिया कुछ भी हो, वो चाहे कश्मीर को पाकिस्तान बनाना चाहते हो, यही तो बात हो रही है कि लेट द पीपल ऑफ द कंट्री डिसाइड देयर डेस्टिनी। कश्मीरियों को ये फैसला करने दें कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ, या वो आजाद और खुद मुख्तार रहना चाहते हैं। इसी लिए हम वहां पे माइनस टेम्परेचर में बैठे हुए हैं कि आए हमसे फैसला लें। यूनाइटेड नेशन ने एक वादा किया है, आओ उसको वफा करो। तो अगर जमात इस्लामी के लोगों का नजरिया 51% पे आ गया तो लियाकत लोन उसको डेमोक्रेटिकली एक्सेप्ट करेगा और वहां से अपनी नई स्ट्रगल स्टार्ट करेगा कि मैं अपने लोगों तक अपना नजरिया पहुंचा सकूं अच्छी तरह। बहुत अच्छा जी इमरान, अब आप मैसेज दे सकते हैं। जी बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया लियाकत लोन साहब। ये सवाल पर्सनल मेरा नहीं था, ये किसी व्यूज ने मुझे इनबॉक्स किया था, तो मैंने आपसे पूछा, मैं भी इसका जवाब दे सकता था, लेकिन सवाल उन्होंने आपके लिए किया था, इसलिए मैंने पूछा। बिल्कुल पे लगा हुआ है, आप तो मैं इस को मार्च प्रोग्राम के
प्रोग्राम के हवाले से मैं कहता हूं कि हमारे वो जो उधर धरने के हवाले से आपका प्रोग्राम चल रहा है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को यही पैगाम दूंगा कि सब आए इस धरने में शामिल हों और इसको मजीद ताकत और मजबूत करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। लियाकत साहब, आप अपना शार्ट, आज जो लोग इस वक्त भी घरों में बैठे हुए रियासत जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के ज़ेरे कंट्रोल इलाके में जहां से वहां आसानी से पहुंच सकते हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं सबसे पहले तो जो लोग वहां धरने में इस वक्त शरीक हैं उनको सलूट पेश करता हूं, उनकी अजमत को, उनकी बहादुरी को, उनकी कमिटमेंट को। और मैं रेफरेंस देना चाहूंगा अपने कायम मकाम चेयरमैन अब्दुल हमीद भट्ट साहब का और सजाद अंजुम मिर्जा की 80 साला बूढ़ी माँ का, जो इस वक्त जो है बीमारी के बावजूद ये दोनों शख्सियात वहां पे मौजूद हैं, इनके हौसले बुलंद हैं। और उसके अलावा बाकी तमाम पार्टिसिपेंट जो वहां पे मौजूद हैं, उनको ये हम यकीन दिलाते हैं कि हमारी सपोर्ट उनके साथ है, हम उनके साथ खड़े हैं दयारे गैर में भी। और जो कश्मीरी कौम है, खा उनका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से है या वो कोई भी पॉलिटिकल बिलीफ नहीं भी रखते, एक इंसानियत की बेस पे वो इस कॉल पे हमारे साथ आए, इसमें शरीक हों और अपने जो सच्चे जज्बात हैं उनका इजहार करें। श्रीनगर में बैठी उन माओं, उन बहनों, उन बेटियों, उन बूढ़े, उन और बच्चे और उन नौजवानों के साथ जो कि पैलेट गन्स का शिकार हैं, जो इंडियन आर्मी की ब्रुटैलिटीज का शिकार हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, आइए हमारा साथ दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इससे केवल के चूंकि साजिद नवाज साहब मेरे साथ थे, मैं कह रहे हैं चूंकि उनके सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कुछ हमारे नाजरीन के कमेंट्स आ रहे हैं और मैं उन्हें ये यहाँ प्रोग्राम के इख्तिताम पर उन्हें यही कहना चाहूंगा कि मैं कोशिश करूंगा कि अगर कल की हमारी शाम की जो लॉन्ग टाइम होती है ट्रांसमिशन, इसमें अगर कल नहीं हुआ तो परसों जरूर जो आप लोगों की डिमांड है, मैं कश्मीर राउंड अप में उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। हमारे बहुत सारे नाजरीन की तरफ से मुझे प्राइवेट में जो मैसेजेस आ रहे हैं वो भी हैं और इस प्रोग्राम के कमेंट्स में भी लिखे जा रहे हैं कि अमेरिका से मारूफ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, टेक्सास से नदीम नायक और जम्मू से बाबू सिंह साहब को प्रोग्राम में लाया जाए इस इशू पर। मैं अपनी भरपूर कोशिश करूंगा कि मैं आने वाले 2 दिनों के अंदर किसी भी वक्त इन दोनों मेहमानों को अपने प्रोग्राम में मदऊ कर सकूं और आप लोगों के सामने उन्हें पेश कर सकूं। उन तमाम अहबाब का शुक्रिया जिन्होंने इस तरफ तवज्जो दिलाई। और आप तमाम मेरे आज के मेहमानान ग्रामी और कोस्ट जनाब वाद काशिर साहब और सरदार साजिद नवाज साहब का भी शुक्रिया। जिन लोगों के ऑडियो मैसेजेस आज प्ले नहीं किए जा सके, मैं उनसे माजरत खा भी हूँ। आप तमाम मेरे आज के मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी नाजरीन, ये आज के जो प्रोग्राम, आज दिन की जो भी वहाँ की सूरत हाल थी वो आप तक पहुंची। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के बरतानिया जोन के जनरल सेक्रेटरी जनाब लियाकत लोन साहब हमारी अपने टीम मेंबर हैं और आज पहली बार मेरे इस प्रोग्राम में भी तशरीफ लाए जनाब इमरान कश्मीरी साहब, हमारी जेके टीवी ही के टीम मेंबर, एक एंकर पर्सन भी हैं जनाब सरदार साजिद नवाज साहब और साथ में वाद काशिर ने भी हमें ज्वाइन किया था। इन तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे एक हमें ज्वाइन करना चाहते थे हमारे एक मेहमान चौधरी ज़ुबैर, उनकी आईडी आ रही है AJK, लेकिन वो सिर्फ आईडी नमूदार हुई, इसलिए मैं उनसे माजरत चाहता हूँ कि शायद आपका नेट कमजोर है और आप यहाँ अपेयर नहीं हो सके, इस वजह से मैं आपको नहीं ला सका सामने। आप हमारी जो लॉबी है उसमें मौजूद रहे मगर आपका विजुअल सामने ना आ सका, यकीनन आपके नेट की कोई प्रॉब्लम होगी। नाजरीन, इस उम्मीद के साथ और इन दुआओं के साथ कि आज वहाँ जो हजारों की तादाद में हमारी माएँ, बहनें, भाई, बुजुर्ग वहाँ बैठे हुए, उन्हें वो पैदा करने वाली ज़ात जिसने उन्हें पैदा किया, जो उन्हें इस दुनिया पर लाया, वो उनकी हिफाजत भी फरमाए और उनके जज्बात को इसी तरह तरोताज़ा सलामत रखे। और जो बैरून ममालिक बैठे लोग जो उनकी वजह से यकीनन परेशानियों का शिकार भी हैं, लेकिन इनके जज्बात भी कोई कम नहीं, हर दम हर लम्हा उनके साथ हैं
اور وہ اپنی اس منزل پر پہنچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. ہم پوری دنیا سے لوگوں کے جو میسیجز آ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ تمام لوگ آزادی پسند لوگ, انسانیت دوست لوگ اس مارچ کی مکمل حمایت کرتے ہیں اور وہ اس مانوس خونی لکیر کو نہیں مانتے. یقیناً یہ کامیابی ہے, یقیناً یہ کامیابی ہے ان منتظمین کی جنہوں نے قوم کو کال دی, اور اس قوم کے لیے یہ ایک بڑا تاریخی مارچ ہے کہ جس میں دنیا نے ان کی طرف توجہ دی. یقیناً ہر پرزے کا مشین میں ایک اہم رول ہوتا ہے. ہر وہ فرد جو وہاں پہنچا اس نے وہ یوں سمجھے کہ اس نے دنیا میں اپنی قوم کا مسئلہ پہنچایا, کیونکہ ہر ایک انسان کا اس میں کردار ہے. تمام جو وہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, پولیٹیکل ورکرز ہیں یا جو لوگ نیوٹرل ہیں, اور اس وقت تک بھی اس مارچ کا حصہ کسی بھی اپنی پرابلم کی وجہ سے نہیں بن سکے. ڈاکٹر توقیر صاحب کا میسج آخر میں آپ تک پہنچانا چاہوں گا اور اس پر میں آپ سے اجازت بھی چاہوں گا. ڈاکٹر توقیر صاحب کا جو میسج آیا ہے وہ یہ میں پڑھ کر ہی آپ کو سنا دیتا ہوں. مجھے یہ ملا ہے صغیر ملک کشمیری سعودی عرب جدہ میں ہوتے ہیں, انہوں نے میسج کیا ہے کہ ڈاکٹر توقیر صاحب کا یہ میسج ہے کہ کشمیریوں سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ کل جس طرح ممکن ہو سکے چکوٹھی دھرنے والی جگہ پر پہنچیں. اب نہ رکنے پائیں گے, سری نگر جائیں گے, بہنوں کی عزت بچائیں گے, سیز فائر لائن مٹائیں گے. یہ ڈاکٹر توقیر گیلانی کا آپ کے لیے میسج ہے. آپ کے پاس کافی ٹائم ہے, اس پر آپ خود سوچ سکتے ہیں, اپنے ضمیر کو خود جھنجھوڑ سکتے ہیں. اسی پر آپ سے اجازت چاہوں گا, ملتے ہیں اپنے دوسرے کسی پروگرام میں. فی امان اللہ.